Hi everyone, welcome to SREEDHAR'S CC. So this class will discuss the December 16 to December 31 banking and economy related current affairs. So already last class lo 1 to 15 current affairs complete అయినాయి, especially banking and economy. So ఈ class లో 16 నుంచి 31st వరకు ఉన్న banking and economic current affairs గురించి చూద్దాం. సరే, let's see the first question. The first question is, which of the following company has signed a multi-year partnership with fintech firm, that is Finastra. So it is Finastra is one of the fintech firm. ఇది ఒక financial technology company. ఆ company పేరు Finastra for the digital transformation of the corporate banks in the Middle East countries. So especially the point ఏంటంటే, so which of the following company has a Indian company? So which of the Indian technology, or you can say which Indian IT company has recently signed a multi-year partnership with the fintech firm Finastra for the digital transformation of the corporate banks in the Middle East countries. Especially Middle East countries అంటే, so there is considered as Saudi Arabia అవ్వచ్చు, and you can say Iran country కానీ, Iraq country, Kuwait countries, and okay na Gulf countries especially. These countries are basically considered as Middle East countries. So ఈ Middle East countries లో ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్న బ్యాంకులకి డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఎస్పెషల్లీ టు ప్రొవైడ్ ద డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్. సో ఇంతకీ ఏ కంపెనీ వాళ్ళు కొలాబరేట్ చేశారండి అంటే, సో ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ షుడ్ బి విప్రో అండి. విప్రో కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్ గా కొలాబరేట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరితో? మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ తో. మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీలో కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఆ కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ లో ఉన్న కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ ని డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి. సో అంటే మాన్యువల్ గా ఇంతకు ముందు ఆపరేషన్ జరుగుతుండేవి. సో వాటన్నిటిని డిజిటల్ గా మార్చడాన్ని డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో మాన్యువల్ వర్క్, దే ఆర్ రిమూవింగ్ ద కంప్లీట్లీ మాన్యువల్ వర్క్, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ, యూపీఐ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యాజ్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ, బ్యాంకింగ్ transactions you are performing in online. So that is considered as a digital transformation. For that reason, Wipro company, our Indian IT company, has given the support here for this question. So which of the Indian company has given the support to provide the digital transformations for the corporate banks in the Middle East country? The question answer is Wipro company is a answer for this question. Now next question is, see, so which of the following organization has partnered with M1 Exchange to provide the liquidity to MSMEs? సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్ గా M1 ఎక్స్చేంజ్ అనే ఇంకొక ఫిన్టెక్ ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది. ఎందుకండి అంటే, టు ప్రొవైడ్ ద లిక్విడిటీ టు MSME. సో ఎస్పెషల్లీ MSME సెక్టర్ ని బూస్టప్ చేయడం కోసం, టు గివ్ ద ఫైనాన్షియల్లీ ప్రొవైడింగ్ ద ఫైనాన్షియల్, దట్ మీన్స్ టు గివ్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు MSMEs, ఎస్పెషల్ గా లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం MSME యొక్క సెక్టర్ ని బూస్టప్ చేయడం. దిస్ మెయిన్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బూస్ట్ up MSME sectors, to boost up the MSME sector in India. That means boost up the MSME sector అంటే ఎలా జరుగుతుంది? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద లోన్. సో లోన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వీటికి, దానివల్ల MSME యొక్క సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది. దట్స్ రీజన్. సో ఇంతకీ ఎవరు M1 ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేసిన ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏది అంటే, దట్ ఈస్ SIDBI. SIDBI ఫుల్ ఫామ్ ఈస్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ M1 ఎక్స్చేంజ్ టు ప్రొవైడ్ ద liquidity to MSME. సో SIDBI హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి, we know that is SIDBI హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు లక్నో. ఎస్ రమన్ అనే వ్యక్తి SIDBIకి చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. SIDBI established in 1990. ఓకేనా సరే. నాబార్డ్ రీసెంట్లీ the point is SEBI head office ఎక్కడ ఉంది? SEBI head office is that is belongs to Mumbai, Madhavi Puri Bhuj. రీసెంట్ గా షాజీ అనే వ్యక్తి, షాజీ వాస్ రీసెంట్లీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ నాబార్డ్ చైర్మన్. నాబార్డ్ కి రీసెంట్ గా షాజీ అనే వ్యక్తి చైర్మన్ గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వి నో దట్ వన్, దట్ ఈస్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్, నెక్స్ట్ వన్ RBI హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? RBI హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఇస్ ఇన్ ముంబై. శక్తికాంత దాస్ కరెంట్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి, so Niti Ayog's Atal Innovation Mission, and so which are the following organization launched the 5th edition of Youth Co Lab to support young social entrepreneurs? So recent గా చెప్పండి, నీతి ఆయోగ్ కి సంబంధించిన అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ రీసెంట్ గా it is has a launched. So and which organization? Niti Ayog Atal Innovation Mission, and so which of the organization has launched the 5th edition of Youth Co Lab to give the support to social entrepreneurs? సో ఎస్పెషల్గా అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్తో కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద 5th ఎడిషన్. ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్? యూత్ కో ల్యాబ్. విచ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూత్ కో ల్యాబ్? దిస్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు ద సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్. దేశంలో ఉన్న సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ని సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక MOU చేసుకోవడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారండి. UNDP ఫుల్ ఫామ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. సరే, ఎవరికి సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం? టు గివ్ ద సపోర్ట్ టు యంగ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనేది నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఇనిషియేటివ్. అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ని 2016లో స్టార్ట్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ ఇన్నోవేషన్ అంటాం కదా, అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్. సో ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు ద యూత్ టు డూ ద ఇన్నోవేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. సో సొసైటీకి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ఇన్నోవేషన్స్ చేయడం కోసం
అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ని 2016లో స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? నీతి ఆయోగ్ స్టార్ట్ చేశారు. మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద ఇన్నోవేషన్స్. సో కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ మీద ఇన్నోవేట్ చేయడం కానీ, ఓకేనా, దానికోసం ఇన్నోవేషన్కి రిలేటెడ్గా ఫైనాన్షియల్ రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళందరికీ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో పార్ట్గా. సో ఇప్పుడు ఎవరికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారండి అంటే యంగ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ వీళ్ళు సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంటే వీళ్ళు చేసే పని ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ కానీ, లేకపోతే ఒక కంపెనీ కానీ, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కానీ, వీళ్ళంతా కూడా దే ఆర్ డెవలపింగ్ ద ఫండ్. So they are developing the fund. With the fund, they are implementing the solutions to social, cultural, and cultural and that is environmental issues and environmental issues. అర్థమైందా? మెయిన్ పాయింట్ వచ్చి, సో దే విల్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఈజ్ రైజింగ్ ద ఫండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దెన్ దీస్ పీపుల్ విల్ రిజాల్వ్ ద సోషల్, కల్చరల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. మన సొసైటీకి ఎన్విరాన్మెంటల్ పరంగా ఉన్న ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం ఈ ఎంటర్ప్రీనర్స్ వర్క్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఎవరు రీసెంట్ గా యుఎన్డిపి అనే ఆర్గనైజేషన్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ తో కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద 5th ఎడిషన్ ఆఫ్ యూత్ కోలాబ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ యంగ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ని సపోర్ట్ చేయాలి. వాళ్ళు సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంటే దే ఆర్ రిజాల్వింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సోషల్, కల్చరల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఓన్లీ. దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. సో ద పాయింట్ ఏది? యుఎన్డిపి ఇస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో యుఎన్డిపి హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? వీ నో ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ న్యూయార్క్. యూనిసెఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ కూడా న్యూయార్క్ లోనే ఉంది. యూనిసెఫ్ అని యుఎన్ఎఫ్పి, యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ హెడ్ ఆఫీస్ కూడా న్యూయార్క్ లోనే ఉందండి. యుఎన్ఈపి హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? దిస్ ఇస్ ఇన్ నైరోబి. నైరోబి అంటే ఏ స్టేట్, ఏ కంట్రీ క్యాపిటల్ అవుతుంది? విచ్ ఇస్ ఏ కెన్యా క్యాపిటల్. యునెస్కో మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ప్యారిస్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈసి, సో విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ సైన్డ్ ఏ డెఫినెటివ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇట్స్ wholly owned subsidiary TML Smart City Mobility Solutions, Bangalore Metropolitan Transportation. చూడండి ద పాయింట్. విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ సైన్డ్ ఏ డెఫినెటివ్ అగ్రిమెంట్. సో ఏ కంపెనీ రీసెంట్ గా ఒక అగ్రిమెంట్ చేసింది? ఎవరితో? విత్ ఇట్స్ ఓన్లీ హోల్ ఓన్డ్ సబ్సిడరీ టిఎంఎల్ స్మార్ట్ సిటీ మొబిలిటీ సొల్యూషన్స్. సో టిఎంఎల్ స్మార్ట్ సిటీ మొబిలిషన్ అనేది ఒక కంపెనీ పేరు. ఈ కంపెనీ ఎవరికి సబ్సిడరీ? దిస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు టాటా మోటార్స్ యొక్క సబ్సిడరీ అండి. వీళ్ళు ఎవరి సబ్సిడరీ? టాటా మోటార్స్ యొక్క సబ్సిడరీ. రీసెంట్ గా వీళ్ళు మన దేశంలో ఎస్పెషల్ బెంగళూరులో మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఎస్పెషల్లీ బెంగళూరు ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీ. ఇన్ దిస్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ దే ఆర్ లాంచింగ్ ద న్యూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్? See, in this project, through this collaboration, this Tata TML Smart City Mobility Solution is going to launch the 921 electrical buses. 921 electrical buses. సో 921 ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ ని ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు. ఎక్కడండి అంటే విచ్ ఈస్ ఇన్ బెంగళూరు సిటీ అన్నమాట. సో బెంగళూరు సిటీలో 921 ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అదే మెయిన్ పాయింట్. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు 921 ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ ని బెంగళూరులో లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ గివింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్ అండి. So because we know that the Nitin Gadkari, our Road and Transportation Minister of India, has said that, so in India 30% of pollution is generating through this type of diesel vehicles and petrol vehicle. Suppose alternatively, instead of using the diesel and petrol vehicle, if you use the electrical vehicle, then the pollution can be reduces. That's why recently this is the main thing he said there. So to reduce the pollution levels, and maybe in the future they want to build more type of electrical vehicles in the state, in the city especially. So that Tata Motors has launched the 921 electrical buses in the Bangalore to reduce the pollutions. So that is one of the thing. Then come to the next question. Next one is, which of the following organization has received the IEI? IEI ante Institution of Engineers India Industry Excellence Award Award 2022 in Chennai. Recent ga IEI Institute of Engineering India ne oka industry ఐఈఐ అనే ఆర్గనైజేషన్కి రీసెంట్గా ఇండస్ట్రీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ని 2022లో ప్రజెంట్ చేశారు. ఎక్కడ? చెన్నైలో ప్రజెంట్ చేశారు. ఈ చెన్నైలో రీసెంట్గా 37th ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ కాంగ్రెస్ జరిగింది. ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ కాంగ్రెస్. ఓకే, సో ఈ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది చెన్నైలో జరిగింది. అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ఇచ్చారు. ఎవరికి ఇచ్చారండి అంటే దట్ ఈస్ ఎన్ఎండిసి, నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇది ఒక ఇటు నవరత్న కంపెనీ. ఈ కంపెనీకి ఇచ్చారు. సో ఎందుకు ఇచ్చారండి అంటే దిస్ కంపెనీ ఈజ్ లార్జెస్ట్ ఐరన్ ఓర్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇండియాలోనే ఐరన్ ఓర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరండి అంటే ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఐరన్ ఓర్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద మోర్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఐరన్ ఇండస్ట్రీస్. ఇది ఐరన్ ప్రొడక్షన్ లో ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేసిన కంపెనీ ఇది. దేశంలోనే ఎక్కువ ఐరన్ ఓర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీ పేరు ఎన్ఎండిసి. అండ్ దిస్ కంపెనీ హ్యాస్ హ్యావింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హై లెవెల్ ఆఫ్
business. It is did the high level of business, outstanding performance ఇచ్చింది, outstanding performance it is showing on the production of the especially the iron and steel, outstanding performance కి కాను. సో దీనికి రీసెంట్ గా ఈ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేశారు, ఇండస్ట్రీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ఇచ్చారండి. అండ్ వీ నో దట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ దేశంలోని ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అని లేకుండా చాలా వరకు కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి జరగవు. ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినా కానీ ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా ఏ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. అలాంటి ఐరన్ ఓర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీ ఎన్ఎండిసి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద గుడ్ రిజల్ట్స్. సో దట్స్ వై ద కంపెనీ హ్యాస్ గాట్ ద ఇండస్ట్రీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ఫర్ ద ఇయర్ 2022 విచ్ ఈస్ ఇన్ చెన్నై. సో చెన్నైలో రీసెంట్ గా 37th ఇంజనీరింగ్ కాంగ్రెస్ జరిగింది, అక్కడ ఈ అవార్డు ప్రజెంట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాప్ దట్ అదానీ లాంచ్డ్ కన్స్యూమర్ యాప్ ఫర్ ద ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్? రీసెంట్ గా అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక యాప్ ని లాంచ్ చేశారు. ఆ యాప్ యొక్క పర్పస్ ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఈ యాప్ లో నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కి రిలేటెడ్ అయిన అన్ని సర్వీసెస్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఎలాంటివి? ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ యాప్ యూజ్ చేసి మీరు ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ బుకింగ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ సే ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ యొక్క క్యాన్సిలేషన్ స్టేటస్ కానీ, లేకపోతే యాక్టివ్ లో ఉన్న స్టేటస్ కానీ, ఫ్లైట్ డిలే యొక్క స్టేటస్ కానీ. సో ఇట్ విల్ చెక్ ద ఫ్లైట్ స్టేటస్. సో ఫ్లైట్ యొక్క స్టేటస్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే లాంగ్ యాక్సెస్ అనమాట, ఎయిర్పోర్ట్ లో మనం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు లాంగ్ వెయిట్ చేస్తాం కదా, ఆ లాంగ్ యొక్క యాక్సెస్ ని ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏదైనా షాపింగ్ రిలేటెడ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఏమైనా షాపింగ్ చేయాలన్నా కానీ ఆ షాపింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఈ యాప్ లోనే దొరుకుతాయి. అంటే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ కెన్ బి అవైలబుల్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ యాప్. సో కాబట్టి అదానీ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన యాప్ ఏది అంటే, ఇక్కడ ఉన్న సిమిలారిటీగా ఉన్న యాప్ ఏది, అన్ని సర్వీసెస్ ఒకే చోట దొరకడం. కాబట్టి అదానీ వన్ ఈజ్ అ యాప్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అదానీ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ హియర్. సో కాబట్టి రీసెంట్లీ అదానీ కంపెనీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ అదానీ వన్. It is a consumer app for the airport services. That is Adani app is a one is answer here. The next question is next one. So which of the company has tied with the fuel buddy for doorstep delivery of the automotive lubricants? Automotive lubricants అంటే ఆటోమొబైల్స్ లో వాడే కొన్ని ఫ్యూయల్స్, ఎస్పెషల్లీ మన ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఉంటుంది చూసారా, ఇంజిన్ ఆయిల్. సో ఇంజిన్ ఆయిల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వీటిని ఆటోమోటివ్ లూబ్రికెంట్స్ అంట. ఆటో మొబైల్స్ లో యూస్ చేసే లూబ్రికెంట్స్ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ సర్వో ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఇలాంటివి. రీసెంట్ గా ఫ్యూయల్ బడ్డీ అనేది ఒక ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ డెలివరింగ్ ద ఫ్యూయల్స్. పేర్లోనే ఫ్యూయల్ బడ్డీ అని. ఇది ఎస్పెషల్ గా ఫ్యూయల్స్ ని డోర్ డెలివరీ చేస్తుంది. ఎలాంటి ఫ్యూయల్స్ ఇవి? ఆటోమొబైల్స్ లో వాడే ఫ్యూయల్స్ అనమాట. రీసెంట్లీ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ ఫ్యూయల్ బడ్డీ to provide the door to step delivery of the automotive lubricants. సో ఇన్న ఇంజిన్ ఆయిల్స్ లాంటివన్నీ కూడా సర్వో ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉంది చూసారా, అలాంటివి వీటిని డోర్ టు డోర్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే డోర్ స్టెప్ డెలివరీ అనమాట. ఎవరెవరు కలిసి స్టార్ట్ చేశారు? ఐఓసిఎల్ అలాగే ఫ్యూయల్ బడ్డీ అనే కంపెనీ ఇద్దరు కలిసి ఈ డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ ని ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాటి అన్ని కంపెనీస్ కూడా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కంపెనీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మహారత్న కంపెనీ. బీపీసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్, ఐఓసిఎల్, జిఏఐఎల్, ONGC, these all are the Maharatna companies in India. Then next question is, so which of the following company has launched the India's first gas price index? దేశంలోని మొట్టమొదటిసారి గ్యాస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ని స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీ ఏది అని అడుగుతున్నారు. ద కంపెనీ నేమ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. ద పాయింట్ ఈస్ ఇండియన్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్. ద ఐజీఎక్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. వీళ్ళు రీసెంట్ గా మన దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి గ్యాస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ని లాంచ్ చేశారు. బేసిక్ గా మనకి ఆన్లైన్ లో లైక్ సపోజ్ కొన్ని ప్రొడక్ట్లు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇదేంటిది? ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్యాస్ ఇండెక్స్ కదా. ఇండెక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు మనకి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి. బిఎస్సి ఈజ్ వన్ హ్యావింగ్ ద సెన్సెక్స్ ఈజ్ ఇండెక్స్, ఎన్ఎస్సి హ్యావింగ్ ద నిఫ్టీ ఈజ్ ఇండెక్స్. బేసికలీ ఇండెక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ రిప్రజెంటేషన్. ఎలక్ట్రానిక్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే సో బేసిక్ గా ఎన్ఎస్సి యొక్క బిఎస్సి కానీ వాటి యొక్క సెన్సెస్ ని కానీ నిఫ్టీ కానీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఇండెక్స్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డ్ అన్నాను. దీంట్లో ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్ ఎంత, వాటి యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది, లాస్ ఎంత ఉంది, ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే కంపెనీ పేరేంటి, కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత, ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని షేర్లు అమ్మారు, ఈ డేటా మొత్తం కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డులో మనకి చూపిస్తూ ఉంటాం. దాన్నే మన ఇండెక్స్ అని పిలవాలి. ఇండెక్స్ అంటే ఒక రిప్రజెంటేషన్ అని. సో రైల్వే స్టేషన్లో మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మన ట్రైన్ యొక్క స్టేటస్ మొత్తం ఆ ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డులో చూసుకుంటాం. సో ట్రైన్ నెంబర్ ఏంటి, ట్రైన్ నేమ్ ఏంటి, డిపార్చర్ టైం ఏంటి, అరైవల్ టైం ఏంటి, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది, ఇదంతా చూస్తాం కదా. దట్ ఈస్ దాన్నే ఇండెక్స్ అంటే. ఇండెక్స్ అంటే ఇట్స్ అ రిప్రజెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సంథింగ్ ఆన్ ద
on the particular electronic place. So this is considered as a basical index. So recently this is a considered as a India's gas price index. అంటే ఇండియాలో గ్యాస్ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఐఓసిఎల్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, ఇండియన్ ఆయిల్ కంపెనీ. సో ఇండియన్ గ్యాస్ ఉంది కదా, వాటి యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంది, అలాగే హెచ్పి గ్యాస్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంది, సో బీపీసీఎల్ రిలీజ్ చేస్తున్న గ్యాస్ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం టాలీ చేసుకోవచ్చు. రీజన్ ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేసెస్కి కొన్ని ప్రైసెస్ మారుతూ ఉంటాయి. బేసిక్గా ఒక ప్లేస్లో ఒక ప్రైస్ ఉంటే వేరే ప్లేస్లో వేరేగా కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్సియేషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఈ ఇండెక్స్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్యాస్ ఇండెక్స్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై ద ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ లాంచ్డ్ బై దిస్ ఈస్ ప్రమోటెడ్ బై ద ఇండియన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. సో దిస్ ఈస్ ప్రమోటెడ్ బై ఇండియన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. సో ఇండియన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ హాస్ ప్రమోటెడ్ దిస్ వన్. సో ఇండియన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అంటే ఐఈఏ. సో ఈ ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుందండి అంటే ఇండియన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా వాళ్ళు ఈ గ్యాస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ హ్యాస్ రెన్యూడ్ ద మహారాష్ట్ర ఓపెన్ టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్? మహారాష్ట్ర ఓపెన్ టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్ జరుగుతుంది. ఇదే దేనికి సంబంధించిన టైటిల్ ఛాంపియన్షిప్ ఇది? దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ అండి. ఏ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ ని కండక్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చారు? దట్ మీన్స్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ మళ్ళీ రెన్యూ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళే కండక్ట్ చేశారు, ఇంతకుముందు వాళ్ళే, ఇప్పుడు కూడా ఆ కాంట్రాక్ట్ ని మళ్ళీ రెన్యూ చేయడం జరిగింది. ఇంతకీ ఎవరండి అంటే టాటా మోటార్స్ అండి. సో ఎస్పెషల్లీ టాటా మోటార్ కి సంబంధించి టాటా సఫారీ కార్ ఉంది చూసారా, టాటా సఫారీ ఆటోమొబైల్. సో వీళ్ళు ఈ ఈవెంట్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫైనల్ గా మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్న ఈ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ కి దర్ ఇస్ రోజర్ ఫెదరర్ ఈస్ అ పర్సన్ హ్యాస్ అటెండెడ్. రోజర్ ఫెదరర్ అటెండ్ చేశారు ఇనాగ్రేషన్ కి. ఫెదరర్ ఈస్ పర్సన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద స్పెయిన్ కంట్రీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ తను వచ్చారు. తర్వాత స్టాన్ వావ్రింకా అనే టెన్నిస్ ప్లేయర్ వచ్చారు. స్టాన్ వావ్రింకా టెన్నిస్ ప్లేయర్. సో ఇలా చాలా మంది టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ ఇండియాకి రావడం జరిగింది బికాస్ టు అటెండ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ అండి. అదే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఛాంపియన్షిప్ ని ఇనాగ్రేషన్స్ కి వీళ్ళంతా ఇండియాకి వచ్చారు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద పేటిఎం ప్రొటెక్ట్, వన్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ బైట్ సైజ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ టు ప్రొటెక్ట్ ద మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్ టు 10,000 రూపీస్ అండి. బేసిక్గా ఇది ఒక ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ లాంచ్ చేశారు రీసెంట్ గా. ఎవరు రీసెంట్ గా ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని లాంచ్ చేయడం జరిగింది? సో హూ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద పేమెంట్ ప్రొటెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ బైట్ సైజ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ టు ప్రొటెక్ట్ ద మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్ టు 10,000 రూపీస్ అండి. ఇప్పుడు మన ఆన్లైన్లో రీసెంట్గా చాలా వరకు ఫ్రాడ్ పెరుగుతున్నాయి, సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది మనకి ఫోన్ చేసి కస్టమర్ కేర్ నుంచి ఫోన్ చేసినట్లు చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ అవర్ సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, మన ఏటీఎం కార్డ్ నెంబర్, సివివి నెంబర్ ఆర్ మేబీ ఎక్స్పైరీ డేట్, అలాగే ఓటీపీ అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల మనం వాళ్ళకి ఆ డేటా షేర్ చేయడం వల్ల మన అకౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కట్ చేసేస్తారు. అంటే ఫ్రాడ్ చేసి దెన్ దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ అకౌంట్. ఇది మనకి థ్రెట్ కదా. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాం, తర్వాత సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ పాస్ చేస్తాం. తర్వాత చేసినా మనకు వస్తే లేదా అనేది గ్యారంటీ లేదు. అందుకని ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి ఇలా ఇండియాలో జరుగుతుంది కాబట్టి దీని మీద ఇన్సూరెన్స్ లాంచ్ చేయాలనే ఆలోచన వీళ్ళకి వచ్చింది. అంటే ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు? ముందే కస్టమర్కి చెప్తున్నారు, ఇలాంటి ఫ్యూచర్లో ఆన్లైన్లో ఫ్రాడ్ జరిగి మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోయినా మేము మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాం, కాబట్టి మీరు ఈ పాలసీ తీసుకోండి, ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ తీసుకోండి, రెగ్యులర్గా మాకు మీరు ప్రీమియం పే చేస్తూ ఉండండి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ ద అకౌంట్, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ గెట్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్. మీకు అప్ టు 10,000 రూపీస్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యూ విల్ గెట్ అని చెప్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరండి అంటే ద ఆన్సర్ షుడ్ బి హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో అండ్ పేటిఎం. సో ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ బి అండ్ సి ఈజ్ ఆన్సర్ హియర్. సో దీనికోసం హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు అలాగే పేటిఎం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ ప్రొటెక్ట్ మొబైల్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ లాంచ్డ్ ద ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ టు ప్రొటెక్ట్ ద మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్ టు 10,000 రూపీస్. ప్రజెంట్ అయితే 10,000 వరకు మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దే వాంట్ టు రెడీ టు స్టార్ట్ ద అప్ టు 1 lakh రూపీస్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ₹1,00,000 వరకు ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చే కాన్సెప్ట్ కూడా ఫ్యూచర్లో వస్తుంది. బట్ కరెంట్లీ 10,000 వరకు మీ అకౌంట్లో ఆన్లైన్లో ఫ్రాడ్ జరిగినా కానీ మీ అమౌంట్ పోయినా వీళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ అనేది 10,000 వరకు ప్రొవైడ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ మెయిన్ పాయింట్ అండి. అండ్ ఈ పేటిఎంకి సంబంధించిన పేరెంట్ ఒక కంపెనీ ఉంది, దాన్నే 197 కమ్యూనికేషన్స్ అంటాం. 197 కమ్యూనికేషన్ అండ్ దిస్ వన్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ హ్యాస్ అచీవ్డ్ ద జీరో వేస్ట్ టు ల్యాండ్ ఫిల్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ 100% ఆఫ్ ద ఇట్స్ ఆపరేటింగ్ కెపాసిటీ? రీసెంట్గా ఏ కంపెనీకి ఒక అవార్డు ఇచ్చారు? ఏంటి అవార్డు? జీరో వేస్ట్ ల్యాండ్ ఫిల్ అవార్డ్, జీరో వేస్ట్ ల్యాండ్ ఫిల్ సర్టిఫికేషన్ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేశారు. ఎందుకండి అంటే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కంప్లీట్లీ 100% ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ కెపాసిటీ. సో తను జనరేట్ చేసే ఆపరేటింగ్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో తన జనరేషన్ తను బిజినెస్ చేయడం వల్ల సొసైటీలో ఎటువంటి వేస్ట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, అంటే జీరో కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనమాట.
So they are doing the renewable energy business. They are especially targeting on the renewable energy. If due to that one, the company is, the society is not getting any pollution, society is not having any type of issue. So that's why that company has recently got a zero waste to landfill certification for 100% of the operating capacity. That is Adani Green Energy Limited. So Adani Green Energy is, we know that one. సో అదాని గ్రీన్ గురించి తెలుసు, ఇది ఒక రెన్యూవల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ కంపెనీ. సో వీళ్ళు సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి హెల్ప్ తీసుకొని ఇండియాలో ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తారు. రీసెంట్లీ అదాని గ్రూప్ ఆఫ్ అదాని ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ఆర్ అదాని గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద వరల్డ్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ అండ్ హైబ్రిడ్ దట్ ఈస్ విండ్ అండ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ రాజస్థాన్ జైసల్మార్. వీళ్ళు కలిసి దేశంలో, ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం, వరల్డ్లోనే బిగ్గెస్ట్ హైబ్రిడ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ని, హైబ్రిడ్ విండ్ అండ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ని రాజస్థాన్లో ఓపెన్ చేశారు. ద పవర్ ప్లాంట్ హ్యావింగ్ ద 750 మెగావాట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ. 750 మెగావాట్స్ ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ 600 మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సోలార్ పవర్ ప్లాంట్. అలాగే విండ్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా ఉందిగా, 150 మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ దే ఆర్ జనరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్ ఓన్లీ. టోటల్ విండ్ అండ్ సోలార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ 750 megawatts of power plant they are going to start here. So that is a point here. Adani Energy is a answer for this question. So next question is, see, which of the following has announced that is that has acquired a strategic stake in Limnix under its startup accelerator program. So which of the following has announced that it has acquired strategic stake in the Limnisic under its startup accelerator program. So startup accelerator program లో పాటుగా ఏ టెలికాం కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా లిమ్నిసిక్ అనే కంపెనీలో షేర్ని పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఏ కంపెనీ అవుతుంది? దిస్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ భారతి ఎయిర్టెల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో రీసెంట్లీ భారతి ఎయిర్టెల్ హ్యాస్ పర్చేస్డ్ ద some of the share in Limsic under the startup accelerator program. So as a part of this one, it is especially giving the support to this company. సో వీళ్ళ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి అంటే, దిస్ ఇస్ స్టార్ట్అప్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ టు గివ్ ద సపోర్ట్ టు ద స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అండి. సో కాబట్టి లిమ్స్టెక్ అనే కంపెనీలో స్ట్రాటజిక్ షేర్ని కొనడం జరిగింది. ఎందుకోసం కొన్నారండి అంటే, దేశంలో ఉన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్కి సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఈ టైప్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ చేయడం జరిగింది, ఎక్విజేషన్ అనేది జరిగిందండి. సో ఏ కంపెనీని కొన్నారు? లిమ్సెక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీ. And this is so startup program is to having the more technology and application as with the help of this one. So they will give the support to the startup company. That's the main thing here. Bharati Airtel is the answer. So next question chudandi. So International Finance Corporation has proposed a 400 million loans to which of the following bank? ఏ బ్యాంకుకి రీసెంట్గా ఐఎఫ్సి, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అంటే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ కంపెనీ. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈస్ దేర్, IMF is there, IFC is there, IBRD, IDA. These are the total World Bank group. Out of this one, International Finance Company is also one of the company under the World Bank group, and it is recently given the $400 million of loan. It is given the $400 million of loan to, so which of the bank in India? So it is giving this much amount of money as a loan to, this is providing this much amount of money as a loan to HDFC Bank only. So IFC వాళ్ళు రీసెంట్గా $400 million of loan ఎవరికి ఇచ్చారండి అంటే, సో ది గివెన్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ ఏ లోన్ టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. ఇండియన్ కరెన్సీలో ఈ వాల్యూ 3,400 కోట్లు అండి. దే గివెన్ ద 3,400 crores అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకోసం ఇచ్చారండి అంటే, సో ద మెయిన్ టార్గెట్ టు గివ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ లోన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ టు డ్రైవ్ ద ఇండియాస్, టు గివ్ ద సపోర్ట్ టు ద ఇండియాస్ గ్రీన్ హౌసింగ్ గ్రోత్. సో ఇండియాలో గ్రీన్ హౌసింగ్ గ్రోత్ చేయడం కోసం, గ్రీన్ హౌసింగ్ గ్రోత్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం కోసం ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌసింగ్ గ్రోత్ అంటే, అప్లై ద హౌసెస్ విత్ మినిమం ఎనర్జీ అండి. సో ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు వాటికి మినిమం ఎనర్జీని అప్లై చేసే విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. సో అప్లై ద హౌసెస్ విత్ మినిమం ఎనర్జీ ఎలాంటివి, లైక్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండే విధంగా, అలాగే దెర్ ఈస్ అ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ప్లాన్ అయ్యే విధంగా, సో నేచర్ సపోర్టింగ్గా ఉండే విధంగా natural resources is required. అలాగే ప్రొవైడ్ ద గుడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ. ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది గుడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ విధంగా ఉండాలి. సో దే నీడ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ ఎయిర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అలాగే రెడ్యూస్ ద వేస్టేజ్. సో వేస్ట్ రిడక్షన్ జరిగే విధంగా, రెడ్యూస్ వేస్టేజ్ సంథింగ్. సో అదే ఎన్విరాన్మెంట్కి సపోర్ట్ చేసే విధంగా మన ఇంటి కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి. మన ఇంట్లో నుంచి అన్నెసెసరీ వేస్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకూడదు, అండ్ వేస్ట్ రిడక్షన్ జరగాలి, గుడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ జనరేట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి, న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ జనరేట్ అవ్వాలి, అండ్ వాటర్ సపోర్టింగ్గా ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా మినిమం ఎనర్జీస్ అండి. ఇవన్నీ ఉండే విధంగా మన హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కనుక జరిగితే వాటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్రోతింగ్ అంటాం. ఇలాంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్రోతింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం కోసం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు $400 million ఆఫ్ లోన్ని శాంక్షన్ చేశారు. ఇన్ ఇండియన్ కరెన్సీ దట్ వాల్యూ ఈజ్ 3,400 crores. Now, next one, which of the following is the first listed payment infrastructure company in the country to get a permanent license from Reserve Bank of India for its bill payment businesses?
Tell me the point here. So which of the company has recently received which of the company is first listed payment infrastructure company? So it is a first listed infrastructure company in the country to get a permanent of license from RBI. RBI దగ్గర నుంచి ఈ కంపెనీ ఈ పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ ఆర్బీఐ నుంచి లైసెన్స్ తీసుకుంది. ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద బిల్ పేమెంట్ బిజినెసెస్. ఈ దేశంలో బిల్ పేమెంట్ బిజినెసెస్ చేయడం కోసం జరుగుతుంది. సో ఇంతకీ ఆన్సర్ ఏది అంటే ఇన్ఫీబీమ్ ఎవెన్యూ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ ఇన్ఫీబీమ్ ఎవెన్యూ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి బిల్ ఎవెన్యూ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. బిల్ ఎవెన్యూ ఇది యాక్చువల్గా బిల్ ఎవెన్యూ అనేది మన ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఈ పేరు బిల్ ఎవెన్యూ. ఈ రీసెంట్ గా ఈ బిల్ ఎవెన్యూ అనేది ఇప్పటి వరకు ఇది ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ అండి. ఎస్పెషల్ గా మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే టైంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళం బిల్ ఎవెన్యూ అనే పదాన్ని. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఫండ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బిట్వీన్ ద participations and payment and settlement system. As a part of payment and settlement system, the bill revenue performance should be transfer the fund from the different entities. That is the main point. ఇప్పటి వరకు ఈ బిల్ రెవెన్యూ ట్రాన్స్ఫర్ ఫండ్స్ మాత్రమే చేసేది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద పేమెంట్ బిజినెస్. బిల్ పేమెంట్ లో మాత్రం ఇన్వాల్వ్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ బిల్ రెవెన్యూ నుంచి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ బిల్ పేమెంట్ అయినా చేయొచ్చు బికాస్ ఇట్ గాట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ. So this is taken the RBI approval, so you can perform any number of bill payments. So what are the bill payments you can do here? That is, bill payments are especially you can do the DTH bill payment, you can do mobile recharges, you can do here, or maybe bookings, flight ticket bookings you can do. Ticket bookings also you can perform. Any what type of payments you are doing in online, that all the type of bill payments you can perform with help of this bill revenue. So this bill revenue, the company bill revenue is a platform which is belongs to Infibeam Avenue Limited. Infibeam Avenue Limited ప్లాట్ఫామ్ పేరే బిల్ రెవెన్యూ. అక్కడ నుంచే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ మనం చేయొచ్చు. సో కాబట్టి రీసెంట్ గా ఇన్ఫోబీమ్ ఎవెన్యూ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ బిల్ రెవెన్యూతో కలిసి వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి ఈ అప్రూవల్ తీసుకోవడం జరిగింది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఇట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఎంఎస్ఎంఈ ప్రేరణ ఇన్ రాజస్థాన్. సో ఎంఎస్ఎంఈ ప్రేరణ పేరులోనే కనబడుతుంది, టు గివ్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, టు గివ్ ద సపోర్ట్ టు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇండియా. ప్రేరణ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ సపోర్టింగ్ అని. ఏ టైప్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ అండి? దే ఆర్ గివింగ్ ద స్కిల్ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్, దే ఆర్ గివింగ్ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ support we are providing. So tell me, which of the following bank has announced the flagship program MSME Prerana to give the skill development to the MSME sectors in Rajasthan state? For this question, the answer is Indian Bank is the answer here. So Indian Bank, and they are giving the skill development in their native language, that means in their local language. So ఆ స్టేట్ లో మాట్లాడే లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్ లోనే వీళ్ళకి స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎంఎస్ఎంఈ ప్రేరణ అనే ప్రోగ్రామ్ ని ఇండియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు 10 స్టేట్స్ లో ఆల్రెడీ లాంచ్ చేశారు. 10 స్టేట్స్ లో 7 లాంగ్వేజెస్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 7 లాంగ్వేజెస్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. సో విచ్ ఇస్ ద 10 states with the 7 languages this program has launched here. That is a country as MSME Prerana in Rajasthan state. Which of the following bank has launched the flagship program MSME Prerana in Rajasthan? This bank is considered as a Indian Bank is the answer here. So Indian Bank వాళ్ళు e-broking అనే ఒక యాప్ ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఇండియన్ బ్యాంక్ is started the e-broking app. అలాగే ఇండియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వేవ్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు. వేవ్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. విచ్ ఆర్ ద బ్యాంక్? వి కెన్ సే ఇండియన్ బ్యాంక్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్. సో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ గా వ్యోమ్ అనే ఒక యాప్ లాంచ్ చేసింది. వ్యోమ్ యాప్ హ్యాస్ ఆన్ ద ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ ద 104th యానివర్సరీ రోజున వ్యోమ్ అనే యాప్ ని, ఆల్ ఇన్ వన్ సర్వీసెస్ యాప్ ని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేశారు. అలాగే ఇండియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టాటా పవర్ కంపెనీతో, టాటా రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ కంపెనీస్ తో అగ్రిమెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి, టు లాంచ్ ద దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ ప్రాజెక్టుల కోసం అగ్రిమెంట్ చేశారు. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హాస్ బోత్ ఆర్ కొలాబరేటెడ్ అండ్ దే ప్రొవైడింగ్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ సర్వీసెస్ ఎట్ ద ఎల్ఐసి ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. సో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వ్యోమ్ యాప్ ని లాంచ్ చేశారు. టాటా రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేశారు పోర్టబుల్ సోలార్ ప్యానల్స్ కోసం, అదే సోలార్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం. అలాగే ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు కూడా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. బికాస్ ఈ ఎల్ఐసి యొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆఫర్ చేస్తారు, అక్కడ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ టైటిల్డ్ స్టాటిస్టికల్ టేబుల్ ఆన్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా? రీసెంట్ గా ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? స్టాటిస్టికల్ టేబుల్. సో విచ్ ఆఫ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఇట్స్ వెబ్ అప్లికేషన్? ఇది ఒక ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ టైటిల్ స్టాటిస్టికల్ టేబుల్ ఆన్ బ్యాంక్స్. అంటే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కంప్లీట్ డేటా అబౌట్ ద బ్యాంక్స్ అని. స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ యొక్క వేటి గురించి మాట్లాడతారు. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద బ్యాంక్ అసెట్స్ గురించి మాట్లాడడం. కానీ ఈ రిపోర్ట్ లో బ్యాంక్ యొక్క అసెట్స్, లయబిలిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. అలాగే బ్యాంక్ ఇచ్చిన అడ్వాన్సెస్ గురించి కానీ లోన్ల గురించి ఉండొచ్చు. ప్లస్ బ్యాంక్ యొక్క
ప్రాఫిట్స్ గురించి ఉంటుంది. సిటీస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద బ్యాంక్ ప్రాఫిట్ టు అసెట్స్ లైబిలిటీస్ గురించి అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి మాట్లాడడం కానీ, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అని, ఓకేనా. తర్వాత బ్యాంక్ యొక్క ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి రిపోర్ట్లో ఉంటుంది, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి చెప్పడం కానీ, అలాగే ఎన్పిఎస్ గురించి, బ్యాంక్లో ఉన్న నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ గురించి, అలాగే అన్క్లైమ్డ్ డిపాజిట్స్ గురించి, బ్యాంక్ యొక్క అన్క్లైమ్డ్ డిపాజిట్స్ గురించి, ఇదంతా కలిపే ఏమంటారండి అంటే దిస్ ఇస్ స్టాటిస్టికల్ టేబుల్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ అని. ఇంతకీ రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేసిన బ్యాంక్ ఏది, ఇంకెవరు రిలీజ్ చేస్తారండి? ఆబ్వియస్లీ ద పర్సన్ ఈజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానేగా. బ్యాంక్ యొక్క అసెట్స్ లైబిలిటీస్, బ్యాంక్ ఇచ్చిన అడ్వాన్సెస్, బ్యాంక్ యొక్క ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాంక్ యొక్క ఎన్పిఏలు, అలాగే అన్క్లైమ్డ్ డిపాజిట్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ, దిస్ రిపోర్ట్. This publication has given by Reserve Bank of India. Yeah, the next question, see. Next one is IDBI Bank has signed an agreement to transfer the IDBI mutual fund businesses to, so which of the following mutual fund company? Recently IDBI mutual funds ni ఏ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు? ఏ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా చేసుకున్నారు. ఎవరెవరు? ఐడిబిఐ బ్యాంకు, అలాగే ఇంకెవరో ఉన్నారు కదా అతను అనమాట. సో ఇంతకు చెప్పండి, ఐడిబిఐ బ్యాంకు ఎవరితో కలిసి అగ్రిమెంట్ చేసి ఐడిబిఐ యొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఆ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు? సో ద పాయింట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎస్పెషల్లీ దట్ ఈస్ ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ అని. సో ఐడిబిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అండ్ ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ both are collaborated, and from they will transfer the IDBI mutual funds businesses to completely, they will transfer the IDBF mutual fund businesses to LIC mutual fund only. So we know that IDBI bank was declared as a private bank by the government. సో రీసెంట్ గా ఐడిబిఐ బ్యాంక్ లో ఉన్న మాక్సిమం షేర్ ని అమ్మడం కూడా జరిగింది. ఐడిబిఐ బ్యాంక్ లో ఇంతకు ముందు ఆల్మోస్ట్ 51% ఆఫ్ షేర్ ఎల్ఐసి ఉంది, రిమైనింగ్ పర్సెంట్ అరౌండ్ 48% వరకు గవర్నమెంట్ ఉంది. వీళ్ళు రీసెంట్ గా దీంట్లో 30 మోర్ దాన్ 30% ఆఫ్ షేర్ ని అమ్మేశారు. సో దాని తర్వాత ఇంకా ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఒక కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ గా మారిపోయింది. అండ్ ఈ బ్యాంక్ లో ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని కూడా రీసెంట్ గా ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగిందండి. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఆన్సర్ ఈస్ ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్. సరే, సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ ద కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫర్ ద బ్యాంక్ కస్టమర్? ఎవరెవరు రీసెంట్ గా రెండు బ్యాంకులు కలిసి ఒక కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ని లాంచ్ చేశాయి. బేసిక్ గా ఒక బ్యాంకు కానీ లేకపోతే ఒక కంపెనీ కలిసి కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డులు లాంచ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు వరకు అలాగే జరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా రెండు బ్యాంకులు కలిసే వన్ బ్యాంక్ ప్లస్ బ్యాంక్ అనమాట. ఆల్రెడీ అది బ్యాంకే ఇంకొక బ్యాంక్ తో కలిసి ఈ కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డు లాంచ్ చేశాయి. ఇంతకీ ఒక బ్యాంక్ పేరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డు, ఎస్బీఐ కార్డ్స్, ఇంకొకటి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ బోత్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి బ్యాంక్స్ ఈ రెండు బ్యాంకులు కలిపి ఒక కొత్తగా కో-బ్రాండెడ్ అంటే రెండు బ్రాండ్లు కలిసి లాంచ్ చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ అనమాట. దీనివల్ల ఈ బ్యాంకు ఈ కస్టమర్ అయినా, ఈ బ్యాంకు కస్టమర్లు అయినా, ఎస్బీఐ కస్టమర్ అయినా, పంజాబ్ సింధ్ బ్యాంక్ కస్టమర్లు అయినా కానీ వాళ్ళకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో డిస్కౌంట్లు కానీ, రివార్డ్ పాయింట్స్ కానీ, ఇలాంటివి షాపింగ్ చేసినప్పుడు కానీ ఇలా మనకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. That's the reason these organizations has make this much of agreement only. That is a co-branded credit card which is started by the Punjab and Sindh Bank and State Bank of India. So let's see the next question. Yeah, which of the following has launched an engineering opportunity fund? Which of the following organization has launched ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఇంజనీరింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫండ్ ని లాంచ్ చేశారు. దేనికోసం? విచ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ పాయిజ్డ్ ఫర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్. ఇంతకీ ఈ ఎమర్జింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫండ్ ఉందే, దీన్ని ఏం చేస్తారు సార్ అంటే మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు. మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ లో ఎందుకండి అంటే ఫ్యూచర్ సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ కోసం అనమాట. ఫ్యూచర్ లో ఎక్స్పాన్షన్స్ బాగా జరుగుతాయి, ఫ్యూచర్ లో గ్రోత్ ఎక్కువగా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అక్కడ జనరేట్ అయిన ఇంజనీరింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఆపర్చునిటీ ఫండ్ ని ఇలా ఈ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు. ఇంతకీ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? ఈ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ వాల్యుయేషన్, సో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఒక కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 5,000 crores నుంచి ఓకేనా 5,000 సిఆర్ నుంచి 20,000 సిఆర్ వరకు కనుక ఉంటే, 20,000 crores వరకు కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటామండి అంటే దట్ ఈస్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వాల్యూ అనేది అరౌండ్ మోర్ దెన్ 20,000 crores కనుక ఉందనుకుందాం, మోర్ దెన్ 20,000 crores కనుక ఉంటే వాటిని లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటాం. అలా కాకుండా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వాల్యూ 5,000 crores కనుక అంటే తక్కువగా ఉంటే దాన్ని స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అండి. సో మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ మీన్స్ ద మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ ఈస్ బిట్వీన్ 5,000 crores to 20,000 crores is mid cap. If it is more than 20,000 crores is a large cap company, and it is less than 5,000 crores is considered as a small cap company. So finally tell me which of the following has launched the emerging opportunity fund? So which invests the mid cap companies poised for the significant future growth? For the company, the answer is a Tata AIA Life Insurance Company. Tata AIA Life Insurance Company has doing this type of thing only. Yeah, next question is see. Next point. So which of the following
India's largest retailer signed an agreement to acquire. Which of the India's largest retail company has made an agreement with agreement and to acquire the 100% of equity stake in Metro Cash Carry India Private Limited. So a wholesale food product company for the 2,850 crores. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సింపుల్గానే ఉంది. మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ రిటైల్ కంపెనీస్ చాలానే ఉన్నాయి. సో ఒక లార్జెస్ట్ రిటైల్ కంపెనీ రీసెంట్గా ఈ మెట్రో క్యాష్ క్యారీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక ఫుడ్ బ్రాండ్ ఉంది కదా, హోల్సేల్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ సప్లయర్. ఈ కంపెనీలో రీసెంట్గా 100% షేర్ పర్చేస్ చేసింది. యాక్చువల్గా ఈ హోల్సేల్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీ ఉంది చూసారా, మెట్రో క్యాష్ క్యారీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈ కంపెనీ బేసికల్గా జర్మనీ బేస్డ్ కంపెనీ అండి. కానీ వీళ్ళు ఇండియాలో కూడా ఇండియన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇండియాలో కూడా వీళ్ళు ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ని సప్లై చేస్తున్నారు. సో ఈ కంపెనీని రీసెంట్గా 2,850 క్రోడ్స్కి రీసెంట్గా ఎవరు పర్చేస్ చేశారు? దిస్ ఈస్ రిలయన్స్ రిటైల్ హ్యాస్ పర్చేస్డ్ అండి. రిలయన్స్ రిటైల్ ఈస్ పర్చేస్డ్ దిస్ వన్. రిలయన్స్ రిటైల్ ఈస్ అ బ్రాండ్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. So Reliance Industry has so many brands kada, Jio Mart is there and is also having the Reliance Mart or you can say Reliance Trends or Reliance Footprints or Reliance Gold something. These are Reliance Jewelries. See, these are the so many brands, these all are belongs to Reliance Retail only. So that's why recently Reliance Retail has purchased the almost 100%, completely 100% of share it is purchased from the Metro Cash Carry India Private Limited. So total how much amount of money it will paid? It paid the 2,850 crores amount of money it paid here. Now next point should be see. So which of the following organization and the Council on Energy, Environment and Water. So which of the following organization and Council on Energy, Environment and Water. So have a signed a MOU for the mutual assistance and cooperations in the area of sustainable finance only. Sustainable finance means what? Finance means providing the loans to sustainability. Sustainability ante especially to give the support here. This means which is not creating any problem for the environment. Environment ki etuvanti problem lekunda development cheyadanni sustainability antam. Ippudu recent ga which of the following organization? So that means which organization and Council on Energy and Environment and Water. See, that is a CEEW. That is the Council on Energy, Environment and Water have signed a MOU with mutual assistance and cooperations in the area of sustainable finance. So, a organization and recent ga which organization has a Council on Energy, Environment and Water. Council on Energy, Environment and Water. ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు రీసెంట్గా IFSCAతో అగ్రిమెంట్ చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అథారిటీతో అగ్రిమెంట్ చేశారు. ఏంటి అగ్రిమెంట్ అండి అంటే ఎస్పెషల్గా మన దేశంలో, మన ఇండియాలో సస్టైనబుల్ ఫైనాన్స్ని డెవలప్ చేయాలి. అంటే దేశంలో నేచర్ని సపోర్ట్ చేయడం కోసం, క్లైమేట్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా డెవలప్మెంట్ చేసే రకంగా, అంటే వాటర్ రిసోర్సెస్ని పెంచాలి, ఎన్విరాన్మెంట్కి సపోర్ట్ చేయాలి. ఈ ఆర్గనైజేషన్ పేరులోనే కనబడుతుంది కదా, కౌన్సిల్ ఆన్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వాటర్ అని. సో కాబట్టి దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గివింగ్ ద సస్టైనబుల్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, సస్టైనబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో టు సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. సోలార్ ఎనర్జీ మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడాలి, వాటర్ రిసోర్సెస్ని పెంచాలి. దానికోసం రీసెంట్గా ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అథారిటీ and Council on Energy, Environment and Water. So both are collaborated finally to assist in the cooperations in the field of sustainable finance. The answer should be IFSCA is the answer here. Okay. So next question is, which institution received the approval from the Securities Exchange Board of India to set up the Social Stock Exchange? Social Stock Exchange ని స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఏ ఆర్గనైజేషన్ కి సెబీ అప్రూవల్ ఇచ్చింది? ద ఆర్గనైజేషన్ వచ్చి NSE, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ ఆన్సర్ హియర్. బేసికలీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్? సో మనకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి ఐడియా ఉంది. ఇప్పటి వరకు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే మనం షేర్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అంటే మన దేశంలో ఎవరైనా కంపెనీ తన బిజినెస్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం కోసం తనకి ఫండ్ కావాల్సి వస్తుంది. దే నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దే ఆర్ జనరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ మార్కెట్ ఓన్లీ. ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి గెయిన్ చేయాలని డిసైడ్ చేశారు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బేసిక్గా స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ షేర్లు అమ్మి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ గెయిన్ చేస్తారు. విత్ దట్ మనీ దే కెన్ స్టార్ట్ ద న్యూ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్. But here the concept is social stock exchange. See, the social stock exchange main purpose is to develop the some type of issues in the to resolve the some of the issues in the society. Like కొన్ని ఇష్యూస్ అంటే సొసైటీలో మనకి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కానీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం కానీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్, పావర్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ, ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సొసైటీలో ఉన్నాయి. అండ్ టు రిజాల్వ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్
సో మెనీ ఎన్జిఓస్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్. సో మెనీ ఎన్జిఓస్ అంటాం, ఎన్జిఓ కానీ కొన్ని వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, దీస్ ఆర్ ద సో మెనీ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ వర్కింగ్, సో మెనీ ఎన్జిఓస్ ఆర్ వర్కింగ్. కొంతమంది కొన్ని ట్రస్టులు కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్. అండ్ సి దీస్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్, ట్రస్ట్ అండ్ ఎన్జిఓస్, వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్? దే వాంట్ టు రిజాల్వ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ఎకనామీ. దేశంలో ఉన్న కొన్ని సోషల్ ఇష్యూస్ ని, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ చెప్పాను కదా, లైక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ కానీ, ఫుడ్ రిలేటెడ్ క్రైసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఓకేనా, హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ చేయడానికి వీళ్ళు ముందుకు వస్తారు. వీళ్ళు చాలా మంది అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మరి వీటికి ఫండ్ కావాలి కదా, దే నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ ఎ ఫండ్. మరి వీళ్ళకి ఫండ్స్ ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి? ఎవరన్నా డొనేషన్స్ ఇవ్వాలి. సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ టు గివ్ ద డొనేషన్స్ టు కండక్ట్ దీస్ వాలంటరీ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సోషల్ సర్వీసెస్ కోసం వీళ్ళకి ఫండ్స్ కావాలి. మరి వీళ్ళకి ఫండ్స్ డొనేషన్స్ వస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, పీపుల్ విల్ గివ్ ద డొనేషన్స్, అయితే దే కెన్ డూ ద ప్రోగ్రామ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ టు రిజాల్వ్ ద సమ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ఎకనామీ. కానీ వీళ్ళకి ఫండ్ అనేది ఇవ్వాలి కదా. అందుకని నిర్మలా సీతారామన్ గారు అండ్ షీజ్ ఇన్ ద 2019 బడ్జెట్లో ఆవిడ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు. ఏంటండి అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్టెడ్ ద సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఇండియా. సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లాంచ్ చేస్తున్నామంటూ చెప్పారు. ఈ సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏం చేస్తారండి అంటే, ఎస్పెషల్లీ దీస్ ఆల్ కంపెనీస్ విల్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. ఎవరెవరు? ఎన్జిఓస్ కానీ, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్, ట్రస్ట్లు, వీళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. వీళ్ళ కోసమే సపరేట్గా ఈ సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ క్రియేట్ అయింది. వీళ్ళందరూ ఎంటర్ అవుతారు. వెళ్ళిన తర్వాత దీస్ పీపుల్ విల్ సెల్ ద షేర్ అండి. వీళ్ళు షేర్లు అమ్మడం మొదలు పెడతారు. ఇప్పుడు ఈ షేర్లని ఎవరైనా పబ్లిక్ కొన్నప్పుడు ఆ కొన్నారు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారుగా, దానివల్ల ఎన్జిఓస్కి ఫండ్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఫ్యూచర్లో కొన్నవాళ్ళు ఆ షేర్లని వేరే వాళ్ళు కొనడానికి వస్తే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఎన్జిఓస్కి, ఈ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్కి, ఓకేనా, ఇలాంటి ట్రస్ట్లకి డబ్బు జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీతో వాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్న ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫుడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని, పావర్టీని, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి, ఇలాంటివి ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం, ఇలాంటివి చాలా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనకు ఉన్నాయి. వాటిని మనం రిజాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. అందుకే రీసెంట్గా ఈ సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి. చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. సో ఎవరు రీసెంట్గా అప్రూవల్ తీసుకున్నారు? దిస్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఫైనల్లీ దిస్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ అండర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సెబీ. ఎన్ఎస్సి అయినా, మన నార్మల్ స్టాక్ మార్కెట్ అయినా, లేదా ఈ సోషల్ స్టాక్ మార్కెట్ అయినా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయినా, బులియన్ మార్కెట్ అయినా, షేర్ మార్కెట్ అయినా, ఎస్ఐపి ప్లాన్లు అయినా, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అయినా, ఇవన్నీ కూడా సెబీ యొక్క కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద రెగ్యులేటర్. అందుకే సెబీని రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటాం కదా. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హౌ మెనీ క్రోర్ రూపీస్ హ్యావ్ బీన్ రైజ్డ్ బై ద హోమ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్? హోమ్ ఫస్ట్ అనే కంపెనీ రీసెంట్ గా ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి $400 million ఆఫ్ లోన్ ని శాంక్షన్ చేసింది గ్రీన్ హౌసింగ్ గ్రోత్ కోసం. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంకో కంపెనీ కూడా హోమ్ ఫస్ట్ అనే ఒక ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ, ఇది కూడా ఒక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ, ఇది ఒక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లేదా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దిట్ ఈస్ రీసెంట్లీ టేక్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. వీళ్ళు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఫండ్ రైజ్ చేశారు, అంటే తీసుకున్నారు. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ తీసుకున్నారండి అంటే 280 crores ని తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఎస్పెషల్లీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఎస్పెషల్లీ to this development. Home First Finance Company in India has raised the 280 crores through the especially for making the affordable housing and green affordable housing. Same concept, affordable housing, house constructions కోసం అండి, హౌసింగ్ లోన్లు ఇవ్వడం కోసం. ఎలాంటి హౌసింగ్ లోన్లు? గ్రీన్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ లోన్ల కోసం రీసెంట్గా 280 crores ని రీసెంట్గా హోమ్ ఫస్ట్ అనే ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీకి, ఒక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీకి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ హోమ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఆర్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ విల్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్. దే విల్ obey the orders of NHB. So NHB main purpose is to promote the housing finance institutions in India. So this NHB was established in 1988. The head office of NHB belongs to New Delhi, and the National Housing Bank main purpose is to promote the housing finance institution. There's a point here. Then next question, see. So which of the following bank will go live on UPA on RuPay credit card by the March 2023? So March 2023 వచ్చేటప్పటికి, సో March 2023 వచ్చేటప్పటికి మన క్రెడిట్ కార్డ్స్ని యూపీఐని, రూపే ప్లాట్ఫామ్ని కలపబోతున్నారు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్కి లింక్ అయి ఉండేవి. బ్యాంక్ అకౌంట్కి లింక్ చేస్తే, అంటే మీరు ఎప్పుడైతే క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి లేదా మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసి పేమెంట్ చేసినప్పుడు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ కట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యూపీఐని క్రెడిట్ కార్డ్తో కూడా లింక్ చేస్తున్నారు. క్రెడిట్ కార్డ్తో కూడా లింక్ చేస్తే మీరు ఎప్పుడైతే క్యూఆర్ కోడ్
కోడ్ని యూస్ చేసి స్కాన్ చేసి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందు బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ కట్ అయ్యేది కదా, ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ కనుక దీనికి లింక్ చేస్తే యూపీఐని క్రెడిట్ కార్డ్తో లింక్ చేస్తే అమౌంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి కట్ అవడం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి కాకుండా క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి డెబిట్ అయ్యే ఆప్షన్ కూడా ఎనేబుల్ చేస్తున్నారు. సో ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ అయి ఉండాలి? రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ అయి ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇలా అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీలో ఎంతవరకు అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అండి అంటే అప్ టు 2000 రూపీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ బేస్డ్ యూపీఐ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసి 2000 రూపీస్ ఆఫ్ మనీని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో రీసెంట్లీ విచ్ ఆర్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండి అంటే ఈ సర్వీస్ని లాంచ్ చేసిన బ్యాంక్ వాళ్ళు దట్ ఈస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అలాగే దట్ ఈస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, అలాగే ఐసిఐసి బ్యాంక్ అనమాట. ఈ 3 బ్యాంకులు కూడా రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశాయి. కానీ ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని స్టార్ట్ చేసిన బ్యాంక్ ఏది అంటే విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్యాంక్ యూజింగ్ దస్ కాన్సెప్ట్ అంటే దట్ ఈస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్. రీసెంట్ గా ఇదే కాన్సెప్ట్ ని రోజర్ పే అనే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు కూడా రీసెంట్ గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. రోజర్ పే అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ రోజర్ పే వీళ్ళు కూడా కలిసి రీసెంట్ గా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రూపే యూపీఐ ఆన్ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వీళ్ళు కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అండి. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. యూపీఐ గురించి తెలుసు. యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ అ ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యూపీఐ. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యూపీఐ యూ కెన్ సెండ్ ద 1 lakh rupees ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ హియర్. That means 1 lakh rupees of transactions you can made, and UPI is a single platform to add the multiple bank accounts, and UPI is launched by National Payment Corporation of India. UPI ని యూస్ చేసి మీరు అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, అలాగే అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని అడగొచ్చు కూడా. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ సెండ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద మనీ హియర్. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ crore rupees contract has Siemens India backed from the railways to manufacture and maintain the electric locomotives? ఇప్పుడు పాయింట్ చూద్దాం. సో దేర్ ఇస్ ఒక కాంట్రాక్ట్ జరిగింది, కొన్ని కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఇది. హౌ మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ సైమన్స్ ఇండియా, అలాగే సైమన్స్ ఇండియా అనే ఒక లోకోమోటివ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే కంపెనీ, అలాగే ఇండియన్ రైల్వేస్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి దేశంలో కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దానికోసం ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు? ద ఆన్సర్ వచ్చి 26,000 crores ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ దే డిడ్. సో ద టోటల్ వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్ అండి అంటే ద నెక్స్ట్ 35 years, ఇన్ ద నెక్స్ట్ 35 years, సో దే వాంట్ టు వీళ్ళు మొత్తం 9,000 లోకోమోటివ్స్ ని ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. సో లోకోమోటివ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజన్స్ అనమాట. అది మన ట్రైన్లో ఫ్రంట్లో ఉండే ఇంజన్స్ ఉంటాయి చూసారా, సో అవి. సో మొత్తం 9,000 ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ ని నెక్స్ట్ 35 years లో కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ రైల్వేస్ లో ఒక ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారండి అంటే 1200 హార్స్ పవర్ లోకోమోటివ్స్ ని లాస్ట్ 11 years లో 1200 హార్స్ పవర్ అన్నున్న 1200 లోకోమోటివ్స్ ని లాస్ట్ 11 years లో లాంచ్ చేశారు. సో ఎక్కడ లాంచ్ చేశారండి అంటే ఇవి దాహూద్ అనే ప్లేస్ లో మన ఇండియన్ రైల్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ రైల్వే ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్, దట్ ఈస్ దాహూద్ అనే ప్లేస్ లో ఈ కొన్ని 1200 లోకోమోటివ్స్ ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 35 years లో 9,000 లోకోమోటివ్స్ అంటే 9,000 ఎలక్ట్రికల్ ఇంజన్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి, ట్రైన్ ఇంజన్స్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎస్పెషల్ ద కాంట్రాక్ట్. అందుకోసం వీళ్ళు ఈ 26,000 రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ని అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి. దిస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో విచ్ కంపెనీ హాస్ బ్యాక్డ్ ద 121 megawatts ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆంఫ్లస్ సోలార్ ఇన్ రాజస్థాన్? రీసెంట్ గా ఏ కంపెనీ 121 మెగావోల్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది చూసారా, ఆ 121 megawatts ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆంప్లస్ సోలార్ ఇన్ రాజస్థాన్. సో చెప్పండి ఇంతకీ ఏ కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేశారు? సో విచ్ ఆర్ ద కంపెనీ హ్యాస్ టేక్ ఓవర్ దిస్ వన్? దట్ ఈస్ ద జాక్సన్ గ్రూప్ అండి. సో జాక్సన్ గ్రూప్ అనే ఒక సోలార్ కంపెనీ, సోలార్ ఎనర్జీ కంపెనీ. సో ఇట్ ఈస్ రీసెంట్లీ పర్చేస్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ రీసెంట్లీ అక్వైర్డ్ ద 121 megawatts ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో దేని తీసుకున్నారు? యాంఫ్లస్ సోలార్ కంపెనీ సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ 121 megawatts ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ని రీసెంట్ గా జాక్సన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద రీజన్ గ్రీన్ కెపాసిటీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ద ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మోడ్. అండ్ దిస్ ఇస్ దీనికోసం ఏంటండి అంటే బేసిక్ గా ఈ 121 megawatts ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కదా, బేసిక్ గా 1 megawatt ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయడానికి సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ రిక్వైర్ అండి అంటే 4.5 crores అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవుతుంది. అలాంటిది 121 megawatts అంటే 121 into 4.5, సో అరౌండ్ ఒక 600, అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద అప్రాక్సిమేట్లీగా ఒక 500 నుంచి 500 to 550, అప్రాక్సిమేట్లీ 500 plus crores ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి. సో జాక్సన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ రీసెంట్లీ హ్యాస్ టేక్ ఓవర్ ద 121 megawatts ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆంఫ్లస్ సోలార్ విచ్ ఇస్ ఇన్ రాజస్థాన్ స్టేట్ ఓన్లీ. సో దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ రీసెర్చ్, సో ఇండియా విల్ బికమ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీ బై విచ్ ఇయర్? రీసెంట్ గా ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఈ బిజినెస్ రీసెర్చ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. ఇది యాక్చువల్గా బ్రిటిష్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ. ఇది
ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ అనేది బ్రిటిష్ కన్సల్టెన్సీ అండి. వీళ్ళు మన ఇండియాని థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీగా అవుతుంది అంటున్నారు. ఎప్పటిలోపు? బై ద ఎండ్ ఆఫ్ విచ్ ఇయర్ ఇండియా విల్ బికమ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీ బై ద 2035. సో ఇండియా విల్ బికమ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీ ఇన్ ద వరల్డ్. దట్స్ అ పాయింట్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దర్ ఈస్ అ వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్. కరెంట్లీ ఇండియా ఈస్ అ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీ. రీసెంట్గా ఇండియా యూకేని క్రాస్ చేసి ఫిఫ్త్ ప్లేస్కి వచ్చింది. సో విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీ? యుఎస్ఏ అనేది టాప్ మోస్ట్ ఎకనామీ. సెకండ్ ప్లేస్లో మనం చైనా కంట్రీ అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉందని చెప్పొచ్చు. థర్డ్ ప్లేస్లో యుఎస్ఏ కంట్రీ ఉంది. సో యుఎస్ కాదు, జపాన్ కంట్రీ ఉంది. బట్ 2035కి వచ్చేటప్పటికి మనం థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్. ఇట్ ఇస్ అ బ్రిటిష్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ. యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. NTPC, that means National Thermal Power Corporation, and which engineering company have signed an MOU to explore the possibilities of the developing the green methanol production? సో రీసెంట్గా ఎన్టీపీసీ మన మహారత్న కంపెనీ ఎన్టీపీసీ, అలాగే ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక ఎంఓయూ చేసుకున్నారు. ఏంటది అంటే టు ఎక్స్ప్లోర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ద గ్రీన్ మిథనాల్ ప్రొడక్షన్. సో మన దేశంలో మిథనాల్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. దానికోసం ఎన్టీపీసీ టెక్నిమౌంట్ అనే ఒక కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది. టెక్నిమౌంట్ అని ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేశారు. ఫైనల్గా కాన్సర్ ఏంటంటే మిథనాల్ ప్రొడక్షన్ని ఇండియాలో డెవలప్ చేయడం కోసం. సో ఇంతకీ ఈ టెక్నిమౌంట్ అనేది ఏ కంపెనీ యొక్క సబ్సిడరీ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ అ సబ్సిడరీ ఆఫ్ మైర్ టెక్నిమౌంట్. మైర్ టెక్నిమౌంట్ అనే ఒక కంపెనీ యొక్క సబ్సిడీని టెక్నిమౌంట్ అండి. ఇప్పుడు ఇంతకీ మిథనాల్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? బేసిక్గా మిథనాల్ ప్రొడక్షన్ ని మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతారండి అంటే దిస్ ఈజ్ అ బేస్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అండి. బేస్ మెటీరియల్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఇది ఒక బేస్ మెటీరియల్గా ఉంది. కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో బేస్ మెటీరియల్గా వాడతారు. అలాగే ఇది ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యూయల్ కూడా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే బేసికల్గా వెహికల్స్లో కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దాంతోపాటు ఇండియన్ మెరైన్ సెక్టార్ నుంచి చూసారు, మెరైన్ సెక్టార్లో కూడా, మెరైన్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ మెరైన్ సెక్టార్లో కూడా ఈ మిథనాల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ అలాగే స్టోరింగ్ రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది కదా, రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీని. సో రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో టు స్టోర్ ద రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ మిథనాల్లో. సో ఇవన్నీ మిథనాల్ యొక్క యూజెస్ అండి. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ మిథనాల్ యొక్క పవర్ ప్లాంట్స్ని, మిథనాల్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ని మా దేశంలో స్టార్ట్ చేయడానికి ఎన్టీపీసీ టెక్నిమౌంట్ అనే ఒక కంపెనీతో, ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఉంది చూసారా, ఆ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారండి. సరే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ సూన్ ఇంట్రొడ్యూస్ ద భీమా వికాస్ ఇన్ ఈచ్ గ్రామ పంచాయతీ టు స్ట్రెంథన్ ద ఇన్సూరెన్స్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా? మన దేశంలో ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ని బూస్టప్ చేయడం కోసం రీసెంట్గా ఐఆర్డీఏ వాళ్ళు కొన్ని పాలసీస్ని, కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ని తీసుకొచ్చారు. వాటిలో ఒక ఇనిషియేటివ్ పేరే భీమా వాహక్ అనమాట. భీమా వాహక్ ఇది ప్రతి పంచాయతీలో కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రతి ఊర్లో, ప్రతి విలేజ్లో, ప్రతి రిమోట్ విలేజ్లో కూడా అందరికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఐఆర్డీఏ వాళ్ళు, ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు ఈ పాలసీని తీసుకొచ్చారు. దీనికోసం ఐఆర్డీఏ 24 మెంబర్స్ ప్యానల్ కమిటీ వేసింది. 24 మెంబర్స్ ప్యానల్ కమిటీ అనమాట. అంటే 24 మంది ఉన్న ఒక ప్యానల్ కమిటీ వేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీకి హెడ్గా ఎవరు యాక్ట్ చేశారు? హూ వాస్ ద పర్సన్ వాజ్ యాక్టెడ్ యాజ్ హెడ్ అండి అంటే, సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ థామస్ దేవాసియా. సో థామస్ దేవాసియా అనే కమిటీని వేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ రికమెండ్ చేసిందంటే ఒక 3 ఇనిషియేటివ్స్ని. వాటిలో ఒక ఇనిషియేటివ్ పేరు దట్ ఈస్ భీమా వాహక్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్. తర్వాత భీమా విస్తార్ అనే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది, ఇంకొక ఇనిషియేటివ్ భీమా విస్తార్. తర్వాత భీమా సుగం, ఇంకోటి ఏంటి భీమా సుగం. ఇలా మొత్తం త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ని ఇన్సూరెన్స్ ఐఆర్డీఏ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. ఈ భీమా వాహక్ అంటే ఏంటండి అంటే, భీమా వాహక్ ఈజ్ అ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ అనొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఓకేనా, ఇది ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. దిస్ ఈస్ ఎస్పెషలీ భీమా వాహక్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఫీమేల్ పీపుల్. సో టు గివ్ ద ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ ద ఫీమేల్, మోర్ మెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ఇండియా, ద భీమా వాహక్ వాస్ స్టార్టెడ్. భీమా విస్తార్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటండి అంటే, ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ద ఇన్సూరెన్స్ టు రూరల్ ఏరియాస్. ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ద ఇన్సూరెన్స్ టు రూరల్ ఏరియా.
మన రూరల్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే ఇన్సూరెన్స్ అనేది రూరల్ ఏరియా, రిమోట్ ఏరియాస్ వరకు వెళ్ళాలి. అక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలనేది భీమా విస్తార్. ఇప్పుడు భీమా సుగం అంటే ఏంటి? సుగం అంటే ఇట్స్ మనం బేసిక్ గా సుగం అంటే తెలుగులో సుఖం అంటాం. సుఖం అంటే ఏంటి? ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఫ్రీడమ్ అని, హ్యాపీనెస్ అని. ఇలా భీమా సుగం అంటే ఏంటండి అంటే బేసిక్ గా ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు తీసుకోవడానికి మన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గరికి ఫిజికల్ గా వెళ్ళి పాలసీ తీసుకొని వస్తాం. అలా కాకుండా ఈ భీమా సుగం అనేది డిజిటల్ పోర్టల్ అన్నమాట. It is considered as a digital platform and through this digital platform the people can directly take the insurance policies. ఈ భీమా సుగం అనే పోర్టల్ నుంచి, ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ ఏం చేయొచ్చు? ఇన్సూరెన్స్ ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో భీమా సుగం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. భీమా విస్తార్, ఇట్ ఈస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ద ఇన్సూరెన్స్ టు రూరల్ ఏరియాస్ ఎస్పెషల్లీ. అండ్ భీమా వాహక్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఈ మూడు ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటండి అంటే దేశంలో అందరికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. అది విలేజ్ లో ఉన్న అందరికీ, ఫీమేల్స్ పర్సన్స్ కి అందరూ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ ని ఐదర్ ఆన్లైన్ లో కూడా తీసుకునే విధంగా ఈ కొత్త ఇనిషియలైజేషన్స్ రీసెంట్ గా ఐఆర్డీఏ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. రిమెంబర్ ద పాయింట్ హియర్. ఐఆర్డీఏ మీన్స్ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎక్కడ ఉంది ఐఆర్డీఏ? ద హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ముంబై. ఐఆర్డీఏ హెడ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే. అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్, TUTR Hyperloop has joined hands with which of the company to develop the Hyperloop technology. సో హైపర్లూప్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ TUTR అనే హైపర్లూప్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు? అది క్వశ్చన్. వీళ్ళు ఏ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేశారండి అంటే ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఫర్ దిస్ వన్ టాటా స్టీల్స్ తో అగ్రిమెంట్ చేశారు. రీసెంట్ గా టాటా స్టీల్ అలాగే TUTR హైపర్లూప్ కంపెనీ ఇద్దరు కలిసి ఐఐటి మద్రాస్లో 50 మీటర్స్ హైపర్లూప్ ట్రాక్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. హైపర్లూప్ ట్రాక్ ని లాంచ్ చేశారు. అది ఓపెన్ చేశారు, 50 కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. ఈ హైపర్లూప్ 50 మీటర్స్ హైపర్లూప్ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ ఫేజ్ గా హైపర్లూప్ అనేది సక్సెస్ అయింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ గా హైపర్లూప్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకీ హైపర్లూప్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛానల్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీడియం. మన మెట్రో ట్రైన్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఇది కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి మనుషులు ట్రావెల్ చేయడం కోసం వాడే ఒక వెహికల్ అన్నమాట. ఒక మెట్రో ట్రైన్ లాంటిది. ఈ హైపర్ లూప్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి అంటే చాలా ఫాస్ట్ అండి. దీని స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? ఆల్మోస్ట్ ఫ్లైట్ స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇది మన ఏరోప్లేన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉందో దగ్గర అదే స్పీడ్ ఉంటుంది. సో దగ్గరగా 600 నుంచి 800 కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేయగలదు ఇది గంటకి. అవర్కి 600 to 700 కిలోమీటర్ స్పీడ్ అనమాట. కాకపోతే ఏరోప్లేన్ అనేది గాల్లో వెళుతూ ఉంటాయి, కానీ ఇదైతే ఏకంగా నేల మీద వెళుతుంది. నేల మీద అంటే ఎస్పెషల్గా రైల్వే ట్రాక్ మీద అనమాట. రైల్వే ట్రాక్ మీద వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే బేసిక్గా రైల్వే ట్రాక్ అంటే మనకు తెలుసు ఎలా ఉంటాయో, కానీ ఇది ఎలా కాదండి. ఇది ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ అనమాట. హైపర్ లూప్ అన్నాం కదా. లూప్ అంటే ఏంటి? క్లోజ్ గా ఉండేదాన్ని లూప్ అంటాం. ఈ క్లోజ్ గా ఉండే దాంట్లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లోజ్ గా ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఓకేనా? ఒక ఓవెల్ షేప్ లో ఉన్న లేకపోతే మన పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, పైప్ లైన్స్. సో వీ నో అబౌట్ పైప్ లైన్స్. ఇలా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ అనేది. లెట్స్ సీ, ఐ విల్ సీ. హైపర్ లూప్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక పైప్ లైన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు, ఓకేనా? సో ఇలా ఉంటుంది. ఈ లోపల ఏమవుతుందండి అంటే ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈజ్ అ ట్రాక్, రైల్వే ట్రాక్ అనేది లోపల ఉంటుంది. సో ఇది దీని మీద ఏమంటే ఒక వెహికల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వెహికల్ ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈజీగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ వెహికల్లో మనుషులు ఉంటారండి. ఆల్మోస్ట్ ఈ ట్రాక్ మీద ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా ప్యాక్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని హైపర్ లూప్ అంటాం. బేసిక్ గా ఇది ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి ట్రావెల్ చేయగలదు. ఇప్పుడు సపోజ్ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ హైపర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఇంకా మనకి ఈ హైపర్ లూప్ అనేది అన్ని చోట్ల రాలేదు కదా. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నారు. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐఐటి మద్రాస్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేశారు. వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ హైపర్ లూప్ అనే టెక్నాలజీని ఇప్పటి వరకు 50 మీటర్స్ గా లాంచ్ చేశారు. తర్వాత 10 కిలోమీటర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు. అది సక్సెస్ అయితే ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకి హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. బేసిక్ గా ఇక్కడ నుంచి 300 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఈ 300 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ని అట్లీస్ట్ వీ కెన్ కవర్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో 30 నిమిషాల్లో ట్రావెల్ అయిపోవచ్చు. గంటకు 600 కిలోమీటర్లు అంటే 300 కిలోమీటర్ అరగంట వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. చాలా ఫాస్టెస్ట్ మీడియం. సో ఇది టెక్నాలజీ చాలా కంట్రీస్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. నౌ టాటా స్టీల్ హ్యాస్ గివింగ్ ద సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ వన్. టాటా స్టీల్ వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి రీసెంట్ గా సపోర్ట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి. ఓకేనా? వాళ్ళిద్దరు కలిసే కదా ఐఐటి మద్రాస్ లో ఇనిషియలైజేషన్ చేశారు. సరే, నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ గాట్ ద DGCA, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అప్రూవల్ ఫర్ ద మల్టీ యూటిలిటీ అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ అండి. రీసెంట్ గా DGCA, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఒక డ్రోన్ కి అప్రూవల్ ఇచ్చారు. అదే డ్రోన్ అంటే అగ్రికల్చరల్ డ్రోన్ అనమాట. ఆ డ్రోన్ పేరు AG365. బేసిక్ గా డ్రోన్స్ అయినా, ఫ్లైట్స్ అయినా, హెలికాప్టర్స్ అయినా, కొత్త ఎయిర్లైన్ సర్వీసెస్ లాంచ్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి.
ఇవ్వకపోతే అప్రూవల్ తీసుకోకపోతే అది రూల్స్కి అగెనెస్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్లైన్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డ్రోన్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ఇండియా, మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద విచ్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి? సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ హెస్ గాట్ ఏ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ డీసీజీఏ? ఆ కంపెనీ పేరు మారుతి డ్రోన్స్. ఇదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. AG365 అనే అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ ని తయారు చేసిన కంపెనీ పేరు మారుతి డ్రోన్స్ అండి. ఇది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ లో అగ్రికల్చర్ లో ఈ డ్రోన్స్ ని వాడతారు. ఇది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే లాంచ్ చేసిన డ్రోన్స్. ఎస్పెషల్గా ఈ డ్రోన్స్ హెల్ప్ తీసుకుని స్ప్రే చేయొచ్చు, పొలానికి మందులు వేయడం కానీ ఇలాంటివి స్ప్రేయింగ్స్ పర్పస్, పంట ఎలా ఉందో చెక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? మొత్తం అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని మాక్సిమం ఈ డ్రోన్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు అండి. అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో అది బాగా సపోర్ట్ చేయొచ్చు. సో దానికోసం రీసెంట్గా మారుతి డ్రోన్స్ అనే కంపెనీ ఒక AG365 అనే డ్రోన్ కంపెనీని కనిపెట్టింది. డ్రోన్స్ని తయారు చేసి DCGA దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ కూడా తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో సెంటర్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ సైన్డ్ ఏ 125 million లోన్ టు ఇంప్రూవ్ ద అర్బన్ సర్వీసెస్ ఇన్ తమిళనాడు. సో తమిళనాడు స్టేట్లో $125 million ఆఫ్ లోన్ అగ్రిమెంట్, తమిళనాడుకి $125 million ఆఫ్ లోన్ని ఇచ్చిన స్టేట్ ఏది, ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ ఏది అంటే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అండి. సో వీళ్ళు తమిళనాడుకి $125 million ఆఫ్ లోన్ ని శాంక్షన్ చేశారు. ఎందుకండి అంటే టు ఇంప్రూవ్ ద అర్బన్ సర్వీసెస్ ఇన్ తమిళనాడు. అర్బన్ సర్వీసెస్ అంటే ద రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీలు, లైట్ కన్స్ట్రక్షన్, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇవన్నీ వేయడం కోసం ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ $125 million ఆఫ్ మనీ ఇచ్చారండి. సో ఇదే బ్యాంకు $350 million ఆఫ్ మనీ ఎవరికి ఇచ్చింది? దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర స్టేట్కి ఇచ్చారు. అలాగే $96 million ఆఫ్ మనీని హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే 4,000 crores అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని మళ్ళీ మహారాష్ట్ర స్టేట్లో ఉన్న కొన్ని డిస్టిక్లో మెడికల్ కాలేజెస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఇచ్చారు. సో రీసెంట్గా $100 million ఆఫ్ మనీ ఈ కంపెనీ రీసెంట్గా శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అనే కంపెనీ ఉంది చూసారా, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అనే కంపెనీకి $100 million ఆఫ్ లోన్ ని శాంక్షన్ చేసింది. అలా చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ శాంక్షన్స్ రీసెంట్గా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు. సరే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. According to the report by the Red Sea Strategy Consultants, so India's digital and spending is expected to touch 21 billion by which year? So spendings అంటే డిజిటల్ యాడ్స్ అండి, ఇది ADS యాడ్స్ అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్ బై రీసెంట్గా ఈ రిపోర్ట్ రెడ్ సీ స్ట్రాటజీ కన్సల్టెంట్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో డిజిటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ఇండియా అనేది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియా డిజిటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీద, యాడ్స్ మీద ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఖర్చు పెడుతున్నారు? ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ $21 billion కి రీచ్ అవుతుంది ఏ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2028. సో 2028 వచ్చేటప్పటికి మన దేశంలో ఈ డిజిటల్, ఎస్పెషల్గా ఈ డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది కదా, అదే డిజిటల్ యాడ్స్ అనమాట. ఆన్లైన్లో జరిగే ఆన్లైన్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. ఓకేనా? ఈ డిజిటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కోసం ఇండియాలో దగ్గర $21 million ఆఫ్ అంతవరకు మనం రీచ్ అవుతాం, అంత ఖర్చు పెడతాం అనమాట వీటి మీద. ఇది అంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు, కాకపోతే 2028 అవుతుంది. సో 2028 లోపు మనం డిజిటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీద, డిజిటల్ యాడ్స్ మీద $21 billion ఆఫ్ మనీ మన ఇండియన్స్ ఖర్చు పెడతారండి. దట్స్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ హ్యాస్ టాప్డ్ ఇన్ ద రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ యాన్యువల్ ఫెయిర్ వర్క్ ఇండియా రేటింగ్స్? యాన్యువల్ ఫెయిర్ వర్క్ ఇండియా రేటింగ్స్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ యాన్యువల్ ఫెయిర్ వర్క్ ఇండియా రేటింగ్స్ 2022 బై స్కోరింగ్ ద 7 out of 10. ఇంతకీ ఏ ఈ కామర్స్ కంపెనీకి యాన్యువల్ ఫెయిర్ వర్క్ రేటింగ్స్లో టాప్ ప్లేస్ వచ్చిందండి? అవుట్ ఆఫ్ 10కి 7 points వచ్చి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఆ కంపెనీ ఏది అంటే అర్బన్ కంపెనీ. అర్బన్ కంపెనీ అనేది ఒక గ్రాసరీ కంపెనీ అనమాట. ఇది ఒక ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ని దేని బేస్ చేసుకుని రిలీజ్ చేశారంటారు? సో ఎస్పెషల్లీ దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ కండిషన్స్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్ అండి. వర్క్ కండిషన్స్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్. గిగ్ వర్కర్స్ అంటే ఏదో టెంపరీ బేస్డ్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళని, ఆన్లైన్లో ఇలాంటి స్విగ్గీ, జొమాటో వీటిలో ఉన్న డెలివరీ బాయ్స్ అందరూ కూడా గిగ్ వర్కర్సే అవుతారు. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదండి. సో ఓకే, దే ఆర్ ద టెంపరీ వర్కింగ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఏరియా. సో కాంట్రాక్చువల్ ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళందరినీ గిగ్ వర్కర్స్ అంటాం. వీళ్ళ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ని చెక్ చేసే వీళ్ళకి అవార్డు ఇచ్చారు. అంటే వీళ్ళ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అనేది ఎలా ఉన్నాయి? సో ద వర్కింగ్ కండిషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫేర్ మైనస్, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫేర్ కాంట్రాక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫేర్ కాంట్రాక్ట్స్, వాళ్ళతో చేసే అగ్రిమెంట్లు చాలా ప్రాపర్గా చేస్తున్నారు. అది ఆర్ గివింగ్ ద ఫేర్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫేర్ పే. సో వీళ్ళు చార్జ్ చేసే అమౌంట్ కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా చార్జ్ చేస్తారు. సో ఫేర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ దేర్. అండ్ ఫేర్ రిప్రజెంటేషన్. సో హ్యావింగ్ ద గుడ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆల్సో. గుడ్ రిప్రజెంటేషన్. So okay, na, based on the fair contract, fair conditions and fair pay, and there's one more point is fair conditions.
fair conditions. So based on these all points, there's finally the urban company. So urban company has got award only. Based on this is a will especially గిగ్ వర్కర్స్ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ ని చెక్ చేసి ఇచ్చారు. వాళ్ళ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అనేది ఈ 5 పాయింట్స్ మీద బేస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. అంటే అక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ ఎలా చేస్తున్నారు, మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉన్నారు, పేమెంట్ ఎలా ఇస్తున్నారు, అలాగే రిప్రజెంటేషన్ వాళ్ళని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు ఉండే కండిషన్స్ ఏంటి, అంటే అన్ని ఇన్సూరెన్స్లు తెరప వాళ్ళకి పిఎఫ్లు కానీ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ అవుతున్నా లేదా, వాళ్ళ యొక్క వర్కింగ్ స్టేటస్ని కండిషన్స్ని బేస్ చేసి ఇచ్చారు. ఈ అన్ని పాయింట్లో కూడా అర్బన్ కంపెనీ చాలా బెస్ట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్స్ వే దిస్ ఇస్ గెట్స్ యాజ్ ఏ యాన్యువల్ ఫేర్ ఇండియా రైటింగ్ 2022. అవుట్ ఆఫ్ 10 ఇట్ ఈస్ గాట్ ఏ 7 పాయింట్స్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So which of the following regulatory body has launched the new loan scheme SAT for SC and ST entrepreneurs? రీసెంట్గా ఎస్సీ ఎస్టీస్ కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు సాత్ అంటాం. సాత్ మీన్స్ ఎవరికి సాత్ అంటే సపోర్టింగ్ అని, సపోర్ట్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలని ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కండి. సో వాళ్ళ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంటే వాళ్ళని బిజినెస్ పర్సన్స్గా చేయడం కోసం, వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయడం కోసం స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామే ఈ సాత్. ఇది లోన్ స్కీమ్ కదా, క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కదా, ఇట్ ఈస్ అ న్యూ లోన్ స్కీమ్ టు గివ్ ద సపోర్ట్ టు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీస్. సో ఫైనల్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ హాస్ లాంచ్డ్ దిస్ సాక్? ఎవరు లాంచ్ చేశారు? విచ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ హాస్ స్టార్టెడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్? దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఏ SIDBI, Small Industries Development Bank of India started this program recently only. Yeah. Then next question is, according to the recently proposed a framework of SEBI for an index provider shall be legal entity incorporated under the Companies Act in the country of origin should have the minimum net worth of how many crores? So the point is, recent గా SEBI ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లాంచ్ చేసింది. SEBI has recently proposed a framework. SEBI has recently proposed a framework of ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్. సో ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్ అంటే, సో దే వాంట్ టు స్టార్ట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూ ఇండెక్స్ అండి. ఎవరైతే ఒక దేశంలో ఒక కొత్తగా ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్గా స్టార్ట్ అవ్వాలి, అదొక లీగల్ ఎంటిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒక కంపెనీ ఎవరైతే ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్గా మారాలనుకుంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ నుంచి, సో ఆ కంపెనీకి ఒక మినిమం నెట్వర్త్ అనేది ఉండాలి అంటున్నారు. మినిమం నెట్వర్త్ ఎంత ఉండాలి? 25 crores ఉండాలండి. సో మినిమం 25 crores ఆఫ్ నెట్వర్త్ ఉంటే వాళ్ళు ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్గా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు BSE అనేది ఒక ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్, NSE అనేది ఒక ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్. మన దేశంలో అలాంటివి 22 స్టాక్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. అలాంటిది కొత్తగా మీరే ఒక కంపెనీ ఒక కొత్త స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే, ఒక ఇండెక్స్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే మినిమం 25 crores ఆఫ్ మనీ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. దట్స్ అ మినిమం నెట్వర్త్ ఆఫ్ ద హియర్. సో దట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ 25 crores ఈస్ ఆన్సర్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ద వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ అండ్ 5 other which have a collective payment of 3.93 crores? Again, I'm reading the question. So, which of the following has accepted the one-time settlement application of Bank of India investment managers and 5 others with collective payment of 3.93 crores అండి. యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్కి మీనింగ్ ఏంటండి అంటే, రీసెంట్గా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీద సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే కంపెనీ మీద, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్, సో ఇది ఒక షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ అనేది, వాళ్ళ మీద అలాగే ఇంకొక 5 మీద ఒక పెనాల్టీ 3.93 crores రూపీస్ ఆఫ్ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేశారు. అది రీసెంట్గా వన్ టైం సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అది ఎవరండి అంటే సెబీ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేశారు, వాళ్ళు కట్టట్లేదు కాబట్టి సెబీ యొక్క రూల్స్ని వైలేట్ చేసినందుకు పెనాల్టీ పడింది. అందుకే పెనాల్టీ కట్టకపోయేసరికి వాళ్ళతో కలిసి ఒక వన్ టైం సెటిల్మెంట్ చేసుకుని 3.93 lakhs అమౌంట్ ఆఫ్ అని కట్టమని చెప్పారండి. సో అటు 3.93 crores కదా, 3.93 crores అమౌంట్ ఆఫ్ అని పే చేయమని సెబీ చెప్పింది. సో ఆన్సర్ ఏది అంటే సెబీ ఈజ్ అ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. యా, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద ఆన్లైన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్టల్ ఫర్ గ్రామీణ డక్ సేవక్? గ్రామీణ డక్ సేవక్ అంటే పోస్టల్ అనమాట. మన ఇండియాలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీసెస్లో ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఆన్లైన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్టల్ అనేది లేదు. అంటే అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవరన్నా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలనుకుంటుంటే వేరే ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడగడానికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట. వాళ్ళు అడుగుతారనమాట, సో మాకు ఈ ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఇంతకుముందు మాన్యువల్గా ఆన్లైన్లో ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని కొత్తగా లాంచ్ చేశారు. దీన్ని ఏమంటాం? ది గ్రామీణ డక్ సేవక్ సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్టల్, ఆన్లైన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్టల్ రీసెంట్లీ ఇనిషియేటెడ్. ఆన్లైన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్టల్ రీసెంట్లీ ఇనిషియేటెడ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్టల్. సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్టల్ వాళ్ళు కొత్తగా ఈ సర్వీస్ని లాంచ్ చేశారు. దీని ద్వారా ఎవరైనా ఆన్లైన్లో రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. వేరే ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలనుకున్నట్లయితే వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ పెట్టొచ్చు. రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్కి వెళుతుంది. వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ లెటర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని రెస్పెక్టివ్ ప్లేస్కి వెళ్ళి కొత్త ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వస్తుంది, తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది కాన్సెప్ట్ అనేది. ఇంతకీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారండి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్టల్ వాళ్ళు ఈ సర్వీస్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అండ్ హైవే, ద నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్ accidents in the country decreased by what percentage in 2021 compared to 2019?
సో 2019తో కంపేర్ చేస్తే 2021లో దేశంలో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గాయని అడుగుతున్నారు. ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గాయండి? 8.1% తగ్గాయి. ఈ 2021లో మన దేశంలో రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అండి అంటే 1,53,972 మెంబర్స్ చనిపోయారు. అసలు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఎన్ని జరిగాయి? టోటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ 4,12,432 రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగాయి. 4,12,000 రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే దాంట్లో 1,53,000 మంది చనిపోయారు. దగ్గర 1,53,972. ఇంకా ఇంజూర్ అయిన వాళ్ళు దగ్గర ఒక 3,80,000 మెంబర్స్ పైనే ఉన్నారు. సో ఇది ఇంతకుముందు 2019లో ఈ రికార్డ్ ఇంకా ఎక్కువ. చనిపోయిన వాళ్ళు దగ్గర ఆ రోజు ఇంకా 1,70,000 మెంబర్స్ పైన 70,000 పైనే ఉన్నారు. అప్పుడుతో కంపేర్ చేసి ఇప్పుడు 8.1% రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గాయి, అంతమంది చనిపోవడం కూడా తగ్గిందని చెప్తున్నారండి. ఈ రిపోర్ట్ని రీసెంట్గా రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ హైవే నితిన్ గడ్కరీ గారు ఈ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏడీబీ ఇన్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై ద యాన్యువల్ ప్రొక్యూర్మెంట్. ఏడీబీ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. అది ఒక యాన్యువల్ గా రిలీజ్ చేసే రిపోర్ట్ అనమాట. యాన్యువల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ ర్యాంక్డ్ విచ్ ఇండియన్ పిఎస్యూ కంపెనీ విత్ హైయెస్ట్ శాంక్షన్డ్ ఫైనాన్స్. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో ఏ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ కి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు హైయెస్ట్ శాంక్షన్డ్ ఫైనాన్స్, ఎక్కువ లోన్ ని శాంక్షన్ చేశారు, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని శాంక్షన్ చేశారు. అమాంగ్ ద కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఫిమ్స్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్. ఎస్పెషల్గా వాటర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్లో కంపేర్ చేస్తే ఏ కంపెనీకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు? ఆ కంపెనీ పేరు వ్యాప్కాస్ అంటాం. వ్యాప్కాస్ అంటే వాటర్ అండ్ పవర్ కార్పొరేషన్ సర్వీస్ లిమిటెడ్. సో దిస్ ఇస్ వ్యాప్కాస్ అనేది ఒక వాటర్ అండ్ పవర్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ రీసెంట్ గా చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మన ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇండియన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ లిస్ట్ లో వ్యాప్కాస్ అనే కంపెనీ ఎక్కువ లోన్ శాంక్షన్ చేశారని చెప్పి, ఎక్కువ లోన్ దీనికి శాంక్షన్ చేశారని ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. సరే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సి ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్. సో ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ అనే ఒక కంపెనీ, ఒక సబ్సిడరీ పేరు. ఈ కంపెనీ ఉంది కదా, ఈ కంపెనీకి ఒక సబ్సిడరీ ఉంది. ఇది ఒక హెల్త్ కేర్ చైన్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఆపరేటింగ్ ఇన్ అక్రాస్ ద గల్ఫ్ అండ్ ఇండియా. ఈ కంపెనీ ఇండియాలో అలాగే గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఒక సబ్సిడరీ ఉంది. ఆ సబ్సిడరీ పేరు ఏంటండి అంటే అదిరాన్ ఐబీ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంటాం. అదిరాన్ ఐబీ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఈ కంపెనీ, ఈ అదిరాన్ హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ అనేది ఎవరి యొక్క సబ్సిడరీ? డిఎం హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క సబ్సిడరీ. ఇప్పుడు అదిరాన్ ఐబీ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో ఉన్న షేర్ ని రీసెంట్ గా ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ కంపెనీ వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు. మొత్తం షేర్ అండి 100% ఆఫ్ షేర్ ని అక్వైర్ చేశారు. రీసెంట్లీ 100% ఆఫ్ షేర్ వాస్ అక్వైర్డ్ బై దిస్ వన్. అలాగే ఈ ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి ఇంకొక సబ్సిడరీ రమేష్ హాస్పిటల్స్ అండి. మన ఆంధ్రాలో రమేష్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి కదా, రమేష్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆ కంపెనీ యొక్క రెగ్యులేషన్స్ లో ఉన్నాయి. అది కూడా దీని సబ్సిడరీ అవుతుంది అనమాట. సరే, రీసెంట్ గా ఈ అదిరాన్ ఐబీ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ యొక్క 100% షేర్ ని ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు. దట్స్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ద బేటా వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ వెయిట్, రోబస్ట్ అండ్ ఏబిడిఎం కంప్లైంట్ హెచ్ఎంఐఎస్. సో ఏబిడిఎం అంటే ఏంటి? ఆయుష్మాన్ భారత్. సో ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ అ టోటల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అండి. సో ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. రీసెంట్ గా దీనికి సంబంధించిన ఒక డివైస్ ని, ఒక బీటా వర్షన్ ఆఫ్ డివైస్ ని ఎవరు లాంచ్ చేశారని అడుగుతున్నారు. ద ఆన్సర్ వచ్చి ఎన్హెచ్ఏ, నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా, వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. ఇది ఎస్పెషల్ గా దేనికోసం అండి అంటే దిస్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్. ఇదేంటిది? ఇట్ ఈస్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఎవరి కోసం అండి? డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్. హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఎవరు? డాక్టర్స్ అనమాట. వాళ్ళే హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అంటే. సో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ప్రైవేట్ క్లినిక్కి ఇది ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అని. ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో మనం మన పేషెంట్స్ యొక్క డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చండి. పేషెంట్స్ ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్స్ని ఇక్కడ ఉంచొచ్చు. వాళ్ళ యొక్క క్యాలెండర్ని, వాళ్ళ పేరు మీద ఒక క్యాలెండర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు చెకింగ్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళకి అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొచ్చు, అప్ టు డేట్ రిపోర్ట్స్, అప్ టు డేట్ హెల్త్ రిపోర్ట్ని చెప్పొచ్చు. హెల్త్ ట్రాకింగ్ అనమాట, హెల్త్ ట్రాక్ చేయొచ్చు వాళ్ళది.
హెల్త్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఇది, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ హెల్త్ ట్రాక్ చేయొచ్చు. సో దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద పోర్టల్. ఆ పోర్టల్ పేరు, ఇది డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది ఆధార్ బేస్డ్. ఆధార్ కాదండి, సారీ, ఇట్ ఈస్ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ కాంప్లైంట్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇది ఒక పోర్టల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ మెట్రో సర్వీస్ ద ఈస్ట్ వెస్ట్ మెట్రో కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కంప్లీటెడ్ బై విచ్ ఇయర్? సో రీసెంట్ గా ఇండియా ఈస్ట్ వెస్ట్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అండి, దేశంలోని మొట్టమొదటి అండర్ వాటర్ మెట్రో ఇది. సో అది 2023 వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ మెట్రో అనేది హౌరా అనే ప్లేస్ నుంచి, హౌరా నుంచి కోల్కతా వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది. కోల్కతా వరకు దగ్గరగా ఒక 16.6 కిలోమీటర్స్ అని చెప్పొచ్చు. దీనికోసం 9,000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు, 9,000 crores. అవుట్ ఆఫ్ దీంట్లో 5,000 crores అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ క్యాన్ గివెన్ బై ద 5,000 కోట్ల రూపాయలని జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్. దిస్ ఇస్ గివెన్ బై ద జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్. జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు 5,000 crores ఇస్తున్నారండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని హూగ్లీ రివర్ మీద కన్స్ట్రక్షన్ హూగ్లీ రివర్ కింద, హూగ్లీ రివర్ ఉంది చూసారా, హూగ్లీ రివర్ ఎక్కడ ఉంది, విచ్ ఇస్ ఇన్ కోల్కతాలోనే కదా. ఆ హూగ్లీ రివర్ కంట్రోల్ కింద 16.6 కిలోమీటర్ అండర్ వాటర్ మెట్రోని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారండి. ఈ మెట్రో దగ్గరగా 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తో ట్రావెల్ చేయగలదు, 80 కిలోమీటర్స్ అవర్ తో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో దేశంలో మొట్టమొదటిసారి మెట్రో ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది కూడా కలకత్తాలోనే 1984లో. దేశంలోనే ఫస్ట్ మెట్రో ట్రైన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద కలకత్తా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ మెట్రో కూడా కలకత్తాలోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, అండర్ వాటర్ మెట్రో. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. According to the think tank Global Trade Research Initiative, bilateral trade between India and Australia has likely to cross dash billions in the next 5 years. సో రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ఇండియాకి ఆస్ట్రేలియాకి మధ్యలో జరుగుతున్న ఒక ట్రేడింగ్ అనేది ఎంత వాల్యూ క్రాస్ చేయబోతుందని అడుగుతున్నారు. సో నెక్స్ట్, ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాయి. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఒక కంట్రీ నుంచి గూడ్స్ ని వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా, లేదా ఆ కంట్రీస్ నుంచి గూడ్స్ ని ఇండియాలోకి ఇంపోర్ట్ చేసినా కస్టమ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ అనేది కొన్ని ప్రోడక్ట్ల మీద ఉండదన్నమాట. దాన్నే వేటి మీద అయితే కస్టమ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ ఉండకూడదు దాని మీద వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు, దాన్నే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంట. అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ ట్యాక్స్ అనేది గవర్నమెంట్కి కట్టాల్సిన పని లేదు. దానివల్ల ప్రోడక్ట్ అనేది తక్కువ రేటుకి దొరుకుతుంది. సో మార్కెట్లో ఆ ప్రోడక్ట్కి మంచి డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది కాన్సెప్ట్ అండి. ఇప్పుడు వీళ్ళ ఈ రెండు దేశాలు కలిసి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాయి కదా. సో నెక్స్ట్ 5 yearsలో వీళ్ళ వాల్యూ అనేది $17 billion రీచ్ అవబోతుంది. సో నెక్స్ట్ 5 years, సో విచ్ విల్ క్రాస్ ద 70 billions in next 5 years only. That's a point here. సో సరే దెన్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఓఈసీడీలో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ డెవలప్మెంట్లో మొత్తం 38 మెంబర్షిప్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఈ 38 మెంబర్షిప్ కంట్రీస్లో ఇప్పటి వరకు ఇండియా 3 కంట్రీస్తో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుందండి. 3 కంట్రీస్తో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాటిలో థర్డ్ కంట్రీ వచ్చి ఆస్ట్రేలియా. మరి ఫస్ట్ కంట్రీ ఏది? జపాన్ కంట్రీతో మన ఇండియా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో ఉంది. అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చి సౌత్ కొరియా కంట్రీతో కూడా మనం ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్న కంట్రీ ఏది అంటే ఆస్ట్రేలియా కంట్రీతో కూడా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఇవి ఓఈసీడీలో ఉన్న కంట్రీస్లో ఉన్న 38 కంట్రీస్లో మనం 3 కంట్రీస్తో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ 5 yearsలో వీళ్ళ ఎకనామీ అనేది $70 billion రీచ్ అవబోతుందండి. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ గివెన్ ద లోన్ ఆఫ్ 100 millions టు శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్? శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అనే కంపెనీకి $100 million ఆఫ్ లోన్ ని ఆఫర్ చేసిన కంపెనీ ఏదని అడుగుతున్నారు. ఇందాకే చెప్పాను, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. తమిళనాడుకి $125 million, ఈ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అనే కంపెనీకి $100 million. ఇది ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీ, ఆటోమొబైల్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అండి. వీళ్ళు ఈ డబ్బుతో వెహికల్స్ ని పర్చేస్ చేస్తారు, ఆ కొన్న వెహికల్స్ ని ఫైనాన్స్ లో అమ్ముతూ ఉంటారనమాట. సో అది 2 wheelers ని కానీ 4 wheelers, సెకండ్ హ్యాండ్ అయినా ఫస్ట్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ అయినా కొని వీటిని ఎలా రన్ చేస్తారు? ఫైనాన్స్ లో అమ్మడం జరుగుతుంది. దట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్. సరే, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హాస్ బాట్ వాట్ % ఆఫ్ స్టేక్ ఇన్ లోటస్ చాక్లెట్ కంపెనీ? సో ఇండియాలో ఇంకొక లోటస్ చాక్లెట్ కంపెనీ, ఒక కంపెనీ ఉంది, ఫుడ్ కంపెనీ, చాక్లెట్ కంపెనీ. దీంట్లో రీసెంట్గా రిలయన్స్ వాళ్ళు ఎంత పర్సెంటేజ్ షేర్ కొన్నారండి అంటే మొత్తం 51% ఆఫ్ షేర్ కొని ఆ కంపెనీకి 74 crore రూపీస్ని పే చేశారు. సో 74 కోట్ల రూపాయల అమౌంట్ని ఈ కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా పే చేయడం జరిగింది. ఎవరికి? ఈ చాక్లెట్ కంపెనీ ఉంది, లోటస్ చాక్లెట్ కంపెనీకి. సో ఆల్మోస్ట్ దే పెయిడ్ 74 crore rupees హియర్. సో ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మీడియా కంపెనీ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ మీడియా రైట్స్ టు బ్రాడ్కాస్ట్ ద నెక్స్ట్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ విచ్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ప్యారిస్ 2024? 2024లో జరగబోతున్న ప్యారిస్ గేమ్స్ ని కవర్ చేసే బ్రాడ్కాస్ట్ రైట్స్ ని ఏ కంపెనీకి దక్కాయి? ఎవరికి వచ్చాయండి అంటే ఈ వాకామ్ 18 అనే కంపెనీ ఉందా, ఒక బ్రాడ్కాస్టింగ్ మీడియా కంపెనీ. వీళ్ళకి 2024 ప్యారిస్ లో జరగబోయే ఒలింపిక్స్ ని కవర్ చేసే రైట్స్ వచ్చాయండి. దిస్ ఇస్ అ పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటండి అంటే యాక్చువల్గా 2020లో జరిగిన 2020 టోక్యో ఒలింపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ టోక్యో ఒలింపిక్స్ ని సోనీ కంపెనీ వాళ్ళు
$10 million కి ఆ రైట్స్ ని దక్కించుకున్నారు. ఇప్పుడు వ్యాకామ్ కంపెనీ రైట్స్ ని తీసుకోవడం కోసం అరౌండ్ $31 million ఆఫ్ మనీ పే చేయాల్సి వచ్చింది. దీంట్లో ఆల్రెడీ సోనీ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళు మేము $25 billion పే చేస్తామన్నారు. సో $25 billion ఆఫ్ మనీ పే చేస్తామన్నారు. బట్ కానీ ఈ వ్యాకామ్ కంపెనీ $31 million ఆఫ్ మనీ పే చేయడానికి రెడీ అయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈసారి ఆ రైట్స్ ఈ కంపెనీకే రావడం జరిగింది. సో మనకి 2028లో 24లో ఒలింపిక్స్ అనేది ప్యారిస్లో జరగబోతున్నాయి. అది బిలాంగ్స్ టు ఫ్రాన్స్ అండి. 2028లో లాస్ ఏంజల్స్ అంటాం. సో వినో లాస్ ఏంజల్స్ అనేది యూఎస్ఏలో ఉంది. 2032లో ఆస్ట్రేలియా కంట్రీలో జరగబోతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ అప్కమింగ్ ఇయర్స్ బ్రిస్బన్ అనే ప్లేస్లో జరుగుతున్నాయండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. 48th క్వశ్చన్ చూద్దాం. A new global agreement to halt and the reverse biodiversity loss by dash was adopted by 196 countries during the last day of the UN Biodiversity Conference in Montreal. రీసెంట్ గా ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ బయోడైవర్సిటీ కాన్ఫరెన్స్ అనేది మోంట్రియాల్ అనే ప్లేస్ లో కెనడాలో జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో దగ్గర 196 కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి. ఆ లాస్ట్ డే ఏదైతే మీటింగ్ జరుగుతుందో ఆ రోజు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, ఒక ప్రామిస్ అనమాట. ఏంటది అంటే దే వాంట్ టు హాల్ట్ అండ్ రివర్స్ ద బయోడైవర్సిటీ లాస్. సో బయోడైవర్సిటీ లాస్ అంటే బయోడైవర్సిటీ అనేది నేచర్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఇదంతా బయోడైవర్సిటీలోనే వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ రీసెంట్గా బాగా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి రికవర్ చేయడం కోసం చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి చాలా థ్రెట్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి. సో మనం చేసే పనుల వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఫుల్గా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల బయోడైవర్సిటీ ఎక్కడ వస్తుందండి, మొత్తం లాస్ అయిపోతున్నాం కదా. సో అందుకే ఏదైతే మన లాస్ బయోడైవర్సిటీ వల్ల జరుగుతుందో ఈ లాస్ని మనం ఆపాలి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని బెటర్గా మార్చుకోవాలి. సో గివ్ ద సపోర్ట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఇదంతా 2030 వచ్చేటప్పటికి దేశంలో అరౌండ్ 1000 సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి. సో ద మెయిన్ థింగ్ విల్ బి, so the answer should be 2000, especially by the end of 2030. So they want to give the support for this project only. So the answer is considered as a, so that is 2030 is the answer for this question only. So 2030 అనేది ఆన్సర్ గా తీసుకుంటున్నాం by the era of this one. So they want to completely reduces the biodiversity losses here. Then that is the point. Next question చూడండి. The Department of Telecom, so మన టెలికాం డిపార్ట్మెంట్ has formed how many task forces to recommend it to the government measures that will boost the domestic telecom manufacturing ecosystems and remove the bottlenecks. ఏం లేదండి. సో దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ పాయింట్ ఈస్ this is about the telecom manufacturing related issues. So the Department of Telecom, our Indian Telecom Department has made how many task forces. వాళ్ళు ఒక రీసెంట్ గా కొన్ని 4 కమిటీలు వేశారు. ఎందుకండి అంటే రీసెంట్ గా టెలికాం సెక్టార్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం, టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ ద టెలికాం సెక్టర్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ ద 4 members యాజ్ ఎ కమిటీ. సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ప్యానల్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ద 4 panels. అంటే ఎంతమంది, ఎన్ని టాస్క్ ఫోర్స్లు అండి, మొత్తం 4 టాస్క్ ఫోర్స్ ని వేయడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ టు రికవర్ ద issues of the telecom sectors. Then next question, 50th question చూద్దాం. So which of the following organization has won the Data Security Council of India's Best Security Practices in the Government Sector Award? So government sector లో best security practices in the government sector, best security government sector లో best security practices అవార్డుని ఎవరికి ఇచ్చారంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఉదయ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ఆధార్ కార్డ్స్. ఆధార్ని అప్లై చేయొచ్చు, ఆధార్ యొక్క స్టేటస్ని చూసుకోవచ్చు, ఆధార్ కార్డ్ని పాన్ కార్డ్కి బ్యాంక్ అకౌంట్కి లింక్ అయిందా లేదో చూసుకోవచ్చు. ఆధార్ ఈసారి ప్రతిదానికి లింకే కదండి. మనం ఏదైనా ఫోన్ తీసుకోవాలని ఆధార్ కావాలి, సిమ్ కొనాలని ఆధార్ కావాలి, దాని బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలని ఆధార్ కావాలి, డిమాట్ అకౌంట్ కానీ ఆధార్ కావాలి. అంటే దిస్ ఈస్ గివిన్ ద సెక్యూరిటీనే కదా. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ అవార్డ్, especially best security government award has given to this especially Uday organization, that is unique identification. So authority of India has received this award. Who is the CEO of Uday? That is a Saurabh Garg. This is a Uday chairman only. Uday chairman evarandi ante CEO anamata Saurabh Garg. See the 51st question. Atal Incubation Center has signed an agreement with Dash to host the commercialization of the new product. So commercialization of the new Atal Incubation Center ante enti? Atal Incubation Center means especially it is producing the MSMEs and especially this is giving the support to the MSME sectors. దేశంలో MSMEs కి సపోర్ట్ చేయడం కోసం. ఇంక్యుబేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద సమ్ ఇన్నోవేషన్ టెక్నిక్స్ అనమాట. ఎస్పెషల్గా వీళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అనేది బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్. సో విచ్ ఇస్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని చూసారు. అక్కడ ఈ అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ని ఓపెన్ చేశారు. ఎస్పెషల్గా వీళ్ళు దేశంలో ఉన్న మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ లో సపోర్ట్ చేస్తారండి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో పాటుగా వీళ్ళు నెట్ జీరో కార్బన్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట. నెట్ జీరో కార్బన్
ఏమంటా నెట్ జీరో కార్బన్ అంటే దే హ్యావ్ టు రెడ్యూసెస్ ద కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఇన్ ఇండియా. దేశంలో కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని తగ్గించాలి, దీని మీద ఫోకస్ చేస్తారు, దీనికి సంబంధించిన ఇన్నోవేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే దే వాంట్ టు గివ్ ద అఫోర్డబుల్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. అఫోర్డబుల్ అంటే వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ అండి. సో పబ్లిక్ కి మంచి హెల్త్ ఉండే విధంగా హెల్త్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ మీద ఎక్కువగా ఇన్నోవేషన్ చేస్తడం జరుగుతుంది. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ టు ప్రొవైడ్ ద ప్రాపర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టు ద పీపుల్. ప్రాపర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి సంబంధించిన వాటి మీద ఇన్నోవేషన్ చేయడం కానీ. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎస్పెషల్లీ దే ఆర్ ఫోకసింగ్. కార్బన్ ఎమిషన్స్ని తగ్గించాలి, హెల్త్ సెక్టార్ని బూస్టప్ చేయాలి, డ్రింకింగ్ వాటర్ని ప్రాపర్గా పంపించాలి, ఇలాంటి వాటి మీద చేసిన ఒక కమర్షియల్ ఇది ఒక అగ్రిమెంట్. ఇది రీసెంట్గా అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఎంఎస్ఎంఈస్తో కలిసి చేసిన ఒప్పందం ఇది. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. భారత్ బయోటెక్ ఇంట్రానాసల్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్, దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్ ఈస్ ఇన్కోవాక్ BBV154, that is a version, will be available for dash for the dose at the government hospitals. సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎంతకి దొరుకుతుంది? ఇది నాసల్ వ్యాక్సిన్ అనమాట, నోస్లో వేసుకునే వ్యాక్సిన్. ఇంతకుముందు ఈ భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళు కోవాక్సిన్ రిలీజ్ చేశారు, అదొక ఇంజెక్షన్. ఇది ఇంజెక్షన్ కాదండి, నాసల్ వ్యాక్సిన్. సో నోస్లో వేసుకునే వ్యాక్సిన్ అనమాట. ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఈ వ్యాక్సిన్ వచ్చి 325 రూపీస్కి దొరుకుతుంటే, అదే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఇదే వ్యాక్సిన్ వచ్చి 800 రూపీస్ అండి. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఈ వ్యాక్సిన్ 800 రూపీస్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో 325 రూపీస్. సో ఇది ఇంట్రానాసల్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్. ఇది భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. దానికి పేరేంటండి? సో ఈజీ ఎగ్జామినేషన్స్లో నేమ్ కూడా అడగొచ్చు. ఇన్కోవాక్ వర్షన్ బ్రాకెట్లో BBV154 ఈజ్ అ కోడ్ ఫర్ దిస్ వన్. సో ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 53వ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ shareholder airline has approved the reappointment of Ajay Singh as a Director General of which airlines? అజయ్ సింగ్ ని ఏ కంపెనీకి డైరెక్టర్ గా ఏ ఎయిర్లైన్ కి మళ్ళీ రీఅపాయింట్ చేశారండి అంటే స్పైస్ జెట్ కంపెనీకి అజయ్ సింగ్ అనే పర్సన్ ని మళ్ళీ డైరెక్టర్ గా రీఅపాయింట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ స్పైస్ జెట్ కంపెనీ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ సైన్డ్ ద $627 million లోన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ రీసైలెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, బంగ్లాదేశ్లో అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ రీసైలెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కోసం, క్లైమేట్ ని బూస్టప్ చేయడం, ఎన్విరాన్మెంట్ కి సపోర్ట్ చేయడం కోసం $627 million లోన్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న 627 million లోన్స్ అగ్రిమెంట్ ని ఇవ్వబోతున్న ఆర్గనైజేషన్ ఏది అంటే అగైన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏడీబీ. ఇప్పుడు ఏడీబీ గురించి 3 పాయింట్స్ వచ్చాయి. శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ కి 100 million ఇచ్చింది ఇదే, బంగ్లాదేశ్ కి 627 million లోన్ అగ్రిమెంట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ ఇదే, తమిళనాడుకి $125 million ఆఫ్ ఫండ్ ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఇదే, $350 million ఆఫ్ లోన్ మహారాష్ట్రకి ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకే, 96 million హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి ఇచ్చింది కూడా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకే, 4,000 crores ఫర్ ద అర్బన్ డెవలప్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్, 12 construction of the hospitals in the districts, that is 12 districts, especially that is also Indian Asian Development Bank only. Okay, so let's see the last question. That is, Indian Railways has set a target to become the world's largest green railway with zero carbon emissions by which year? So మన ఇండియన్ రైల్వేస్ లో నుంచి కార్బన్ ఎమిషన్స్ కంప్లీట్ గా జీరో ఏ సంవత్సరానికి అవుతుంది? మన కార్బన్లో ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఇంకా డీజిల్ ట్రైన్స్ కొన్ని నడుస్తూనే ఉన్నాయి, కానీ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఈ మొత్తాన్ని రీప్లేస్ చేసి మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్ చేసేసి ఇండియన్ రైల్వే సెక్టార్స్లో నుంచి కంప్లీట్గా కార్బన్ ఎమిషన్స్ని రిడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. 0% ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ బై విచ్ ఇయర్ అండి? ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2030 ఈజ్ అ answer for this question. So these are the total 55 questions we discussed about the December month 16th to December month 16 to 31 current affairs. Okay, so the next class we can go for the January month banking and financial awareness bank questions and discuss chedam. So okay, thank you very much.